Like, share, subscribe, and press the bell icon to never miss an update from Just News. Yes, a warm welcome to all my esteemed guests only at Just News Talking Straight with Sandeep. First of all, I would like to thank Shuchandra Vania, the CEO of Just News and Just Studio, for initiating this great idea of Talking Straight with Sandeep show. I would like to thank Chandrodoy, Pratik, Shomita, and our back team. And of course, I can't forget our editor Shomu, because they are the main player who are playing on the field and making this program a great hit. I would like to thank them, and many people have come in touch with me. They have requested me in FB. I will request all of you to get in touch with me in my official Facebook page, Facebook ID page, Sandeep Bhattacharya, SANDBHABHA. That's my official ID page. Do get connected with me there. Do drop a message there, because already my Facebook 6 profiles are blocked with friends, so I can't accept more requests. So drop message there. I will surely revert you all back. And if anybody has any kind of query regarding our show, can drop message in only Just News, JUSTNEWS, Just News. So that's an OTT news platform. Everybody gets connected with us in Just News. Thank you so much. And first of all, I would like to thank all my esteemed guests who have joined me today in my session. First of all, we have Mr. Manoj Nath with us, the managing director of Blue Ant Advertising Private Limited Company. Hi. Ad maker. He's a renowned ad maker. So a warm welcome to you, Mr. Manoj Nath. Thank you. We have Ms. Apsara Guhotakurata with us. She has various titles with her. She is the Woman of the Universe 2019. She is a performing artist, won Miss India Universe 2018, represented India in the international pageant held in the Dominican Republic, and also won Mrs. Woman of Universe 2019 second runner-up. A warm welcome to Apsara Guhotakurata in our show, Talking Straight with Sandeep. Hi. Thank you, Sandeep, for the wonderful introduction. And a very close friend of mine, Mr. Oyonjit Sen, has joined me today. He is a film producer, he is a journalist, and of course, now he is also a global digital content strategist. That's the biggest part. He is into 3 dimensions. A warm welcome to Oyonjit Sen in our show. Thank you. Thank you very much, Sandeep. So today we will discuss about COVID-19 present effect in our industries, and what will be the post effect of COVID-19 in our industry. That's the main discussion thing we'll do in our show. First, I will start with Mr. Manoj Nath is here. তো মনোজ দা, তুমি আমার খুব কাছের, আমরা একসঙ্গে মিলে কাজ করবো বলেও প্ল্যান করেছিলাম, বাট দুর্ভাগ্যবশত our COVID has attacked us. So ad agency, ad market, various people are very much curious of knowing, they are eager to know কি ad agency কিভাবে সার্ভাইভ করবে, because you have huge staff. I have gone to your office, আমি সেখানে দেখেছি অনেকজন কাজ করছে. It is not about an individual, it is about the people who are working behind you. How are you maintaining them? How are you giving the salary? Because this is the lockdown, এখন তো ad হচ্ছে না. This is my first question to you. Second question, work from home. That's a very important question, very colloquial language. আমরা সবাই এখন work from home করছি. Is it applicable for your industry? So দুটো question তোমাকে. Well, firstly, I would like to thank you, Sandeep, for it's a great pleasure for me to coming to this show, and it's প্রতিদিন এটা খুব গ্রো করছে, and খুব ভালো, তোমার নিজের পারফরমেন্স খুব ভালো। আই থিঙ্ক শোনা যাচ্ছে আমাকে প্রপারলি? একদম। ওকে, তোমার প্রথম কোশ্চেনটা আসি আমি, যে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি কতটা সাফার করছে এই COVID-19 জন্য। প্রিসাইসলি আমি বলবো হ্যাঁ, সাফার করছে। কিছু সেগমেন্টে, কিছু সেক্টরে ভীষণভাবে সাফার করছে। কারণ হচ্ছে যে অবভিয়াসলি লোকের বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে লকডাউনের জন্য, এবং আমরা যদি বাইরে যাই তাহলে দেখি একটা হিউজ মাত্রায় OOH মিডিয়া, যেটা আমি রিসেন্ট একটা প্রতিবেদনে দেখলাম নিউজ পেপারে, যে এখানে প্রায় 10 লক্ষ মানুষ তারা মাইনে পাচ্ছে না এবং ভীষণভাবে সাফার করছে। And world recession is alarming also. World recession is alarming.
আমরা একটা ওয়ার্ল্ড রিসেশনের মধ্যে দিয়ে গেছিলাম, সেই সময় খানিকটা এফেক্ট ইন্ডিয়াতেও পড়েছিল, বাট আমাদের যে ফিনান্স মিনিস্টার ছিলেন তিনি খুব সুন্দর করে ওটাকে সামলে নিয়েছিলেন। বাট আই ডোন্ট নো আফটার কোভিড what would be the situation, but we are very hopeful. Why I tell you, because এখানে কি হচ্ছে, যখন আমি আমার দিক থেকে বলতে পারি যে I am running an advertising agency, traditional advertising agency and a digital marketing alongside. তাতে যে সুবিধাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সার্ভাইভ করার ক্ষেত্রে আমাকে একটা নতুন স্ট্র্যাটেজি বিল্ড আপ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ যে সমস্ত ক্লায়েন্টের সঙ্গে আমরা অনবোর্ড কাজ করছি তাদেরকে আমরা স্ট্র্যাটেজিক্যালি কিছু সাপোর্ট করছি, সো দ্যাট ব্র্যান্ড ভিজিবিলিটি, ব্র্যান্ড, ইজ ইট ওকে সন্দীপ? I can hear you. I can Okay. hear you, Manoj sir. Yeah. ওকে, তো সেখানে আজকের এই তুমি কি ব্র্যান্ড ভিজিবিলিটিটা দেখো, আমাকে তুমি বললে ব্র্যান্ড ভিজিবিলিটিটা, ওটা কি এখন যে তুমি ধরো তোমার স্টাফদেরকে কিভাবে টাকা দিচ্ছ? আমার বক্তব্য হচ্ছে তোমার তো এখন ইনকামের জায়গাটা অবভিয়াসলি কমে গেছে। আমি আসছি হাউ আর ইউ গিভিং देम দ্য স্যালারি? ইয়েস, আমি যদি দেখি আমি লাস্ট 45-50 ডেজ আমি যদি ক্যালকুলেট করি, তাহলে এর মাঝখানে আমাকে দুবার স্যালারি দিতে হয়েছে, রাইট? এবং আমি যে রেমুনারেশন ক্লায়েন্টের থেকে পাই, অর্থাৎ রিটেনারশিপ রেমুনারেশন যে পেমেন্টটা ক্লায়েন্টের থেকে পাই, সেটা কিন্তু 3 মাস বন্ধ। কারেক্ট। তো এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমি কিছুটা ফান্ড, যেভাবে একটা ফান্ড থাকে একটা এজেন্সির কাছে, ম্যানিপুলেট করে সে সমস্ত ফান্ড জেনারেট করে আমি স্যালারি দিয়েছি, এবং কিছু ক্লায়েন্টকে আমি রিকোয়েস্ট করেছি। মার্চ মাসে কি তুমি ফুল পেমেন্ট করেছো তোমার যারা স্টাফ আছে? মার্চ মাসে আমি ফুল পেমেন্ট করেছি, আমি এপ্রিল মাসেও ফুল পেমেন্ট করেছি, হ্যাঁ। এবং আমি তাদেরকে এটাও বলেছি যে ডোন্ট নিড টু ওয়ারি, এখানে অনেক রকম সিচুয়েশন হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে যে স্যালারি কাট ডাউন হবে, বা রিসেশনে অনেক রকম। আমার বক্তব্য হচ্ছে মনোজ দা, দেখো স্যালারি কাট ডাউনের জায়গায় অনেকজন আমার সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বসে তারা বলেছে বিকজ দে হ্যাভ আ শর্ট, they are having a shortage in working capital একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে they are having a shortage, so for that reason তাদেরকে স্যালারি কাট করতে হচ্ছে। বাট তুমি বলছো যে তুমি কি সুন্দরভাবে অ্যাডে থাকার সত্ত্বেও, অ্যাড এজেন্সি চালাবার সত্ত্বেও, অ্যাড ফিল্ম বানানোর সত্ত্বেও তুমি বলছো আমি কিন্তু আমার এমপ্লয়ীদেরকে ফুল স্যালারিটা দিচ্ছি, and they don't need to worry, বিকজ তুমি তাদের গার্জিয়ান হয়ে, তাদের ওই বলে না ছাতা হয়ে দাঁড়িয়েছো, যে তুমি এই সময় দাঁড়িয়ে আমি তোমার সাথে আছি, যাতে পরবর্তীকালে কোভিড-19 যাওয়ার পরে ওরা কিন্তু তোমার জন্য জিজানসে খেটে আবার তোমার কোম্পানিকে ব্যাক টু ফর্ম করবে, যাতে বলেন এটা লোকেদেরকে একটা মানে একটা আন্তরিকতা জায়গা থেকে আমার জন্য আমার বস থেকেছে, তাই জন্য কিন্তু আমি আমার বসের জন্য থাকবো। বাট বহু জায়গাতে এই মানবিকতাটা কিন্তু I will include that point in my show. I have heard Manoj দাকে অ্যাড বানাচ্ছে, আজকে কিন্তু এটা লাক্সারি ইন্ডাস্ট্রি। আজকে আমরা যে তিনজন বসেছি, আজকে বলতে গেলে কোইন্সিডেন্স যে আমরা কিন্তু তিনজনই একটা ইন্ডাস্ট্রি, দ্যাটস আ লাক্সারি ইন্ডাস্ট্রি। ফিল্ম ইজ আ লাক্সারি ইন্ডাস্ট্রি, ইভেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, মডেলিং ইন্ডাস্ট্রি ইজ আ লাক্সারি ইন্ডাস্ট্রি, এন্ড অবভিয়াসলি অ্যাড এজেন্সি তো লাক্সারি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেই আছে। মানে আমি এই জায়গাটা আমি সন্দীপ আমি এখানে বলবো, অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রিকে অ্যাকচুয়ালি যখন এই ধরনের কোনো ডাউনফল হয় কোনো কোম্পানির, কোনো ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে, তখন প্রথমেই যে জায়গাটা বন্ধ করা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং। কিন্তু আমি বলবো যে অনেক বড় কোম্পানিজ আছে, মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি, ন্যাশনাল বিগ কোম্পানিজ আছে, যারা এভাবে ব্যাপারটাকে ভাবেন। ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দিই কিভাবে হবে। আমি যখন কোনো ব্র্যান্ডকে মার্কেট করছি এবং সেই ব্র্যান্ড যখন সাকসেসফুলি একটা পার্সেন্টেজে মার্কেট শেয়ার হোল্ড করছে, তখন কিন্তু সেই শেয়ারটাকে কোনোভাবেই কোনো ব্র্যান্ড ওনার চাইবে না শেয়ারটা চলে যাবে। তো আমরা যদি কথায় বলি যে जो दिखता है वो बिकता है, রাইট? আরেকটা পয়েন্ট মনোজ দা, তোমার পয়েন্টে আমি একটু ইনক্লুড করব, খুব ভালো পয়েন্ট বললে, जो दिखता है वही बिकता है। আমাদের কোভিড-19 এর জন্য যারা ভাবছে যে আমরা অ্যাড করব না, কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বলেছে যে আমরা কিন্তু এরপরে আবার আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে, কারণ মানে হয় না যে আমি মার্কেটে আছি ফর দ্য এক্সিস্টেন্স, কারণ লোকেরা তো একটা নতুন পৃথিবীতে আবার পা দেবে, আমরা তো জানি না যে কি অবস্থা থেকে আবার বেরিয়ে আমরা নতুন জায়গায় পা দেবো। অ্যাড আমার মনে হয় যে থাকবে, কিন্তু মানুষ কিন্তু অ্যাড বানাতে বাধ্য হবে।
একদম ইটস দ্য তাই। আমি নেসেসিটি, নট অ্যাট অল আ লাক্সারি। অ্যাবসলিউটলি। এবং অ্যাডের যে কস্ট, অর্থাৎ যে বাজেটটা অ্যাডের জন্য কোনো কোম্পানি ডেপুট করে, সেটা কিন্তু প্রোডাকশন কস্টের সঙ্গে জুড়ে দিলে ওই কোম্পানির ক্ষেত্রে কিন্তু ওই বাজেটের যে ঘাটতি, অর্থাৎ আমি কোম্পানি স্লো ডাউন করলো বলে আমি অ্যাড বন্ধ করে দিলাম, এই প্রবলেমটা কিন্তু হয় না। হ্যাঁ, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অনেক কোম্পানি আছে যাদের প্রোডাকশন বন্ধ এবং মার্কেটিংও বন্ধ, অর্থাৎ বায়ার কিন্তু তাদের প্রোডাক্ট কিনছে না, ফলে ক্যাপিটাল ঘরে ঢুকছে না এবং প্রোডাকশনও হচ্ছে না। এক্ষেত্রে কিছু কোম্পানিজ আছে যারা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে অনবোর্ড যারা আছে ক্লায়েন্টস, তারা কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সাসপেন্স করেছে, মানে সাসপেন্ড করেছে যে আমরা এই মুহূর্তে সাসপেন্ড করছি, এখন আমরা এটাকে বন্ধ রাখছি। বাট আচ্ছা, Immediate বাজেটের উপরে after- কি এফেক্ট হবে মনোজ দা এর পরবর্তীকালে? তুমি যে ধরো বাজেটে অ্যাড না, বানাবে, সেটা কি আমি বলছি কিভাবে স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমরা ক্লায়েন্টকে গাইড করছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি দেখো কোনো একটা বিজ্ঞাপন, ব্র্যান্ডের যখন বিজ্ঞাপন হয়, সেটা টার্গেটেড হয় একটা টার্গেট গ্রুপকে উদ্দেশ্য করে, রাইট? একদম এবং একদম। এবং তাদেরকে টাচ পয়েন্টস গুলোকে ফাইন্ড করা হয়, অর্থাৎ তাদেরকে আমরা কোথায় কোথায় বিজ্ঞাপনটা দেখাতে পারি, রাইট? তো একটা লোক যখন সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকে, সে বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করে, অর্থাৎ সেই সমস্ত ট্রাভেল স্পট গুলোতে আমি যদি বিজ্ঞাপনটাকে তাকে দেখাতে পারি, তাহলে তার মাথায় আমি শেয়ার পেতে পারি। ওকে, তো আজকের দিনে মানুষ কিন্তু বাইরে বেরোচ্ছে না, ফলে তুমি যদি আউট অফ হোম জায়গাটাকে কনসিডার করো তোমার একটা বড় মিডিয়া হিসাবে অ্যাডভার্টাইজিং এর, তাহলে কিন্তু সেটা ক্লোজ ডাউন। তাহলে কোম্পানির কাছে কিন্তু ওই একটা এক্সেস বাজেট রয়ে গেছে যে আমি বিজ্ঞাপন করছি না, তাহলে সে কোথায় করছে? সে করছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে, অর্থাৎ টেলিভিশন, রেডিও চ্যানেলে, যেটা আমরা বিভিন্ন খবর দেখছি। এবং অনেক অনেক কোম্পানিজ আছে, ব্র্যান্ড আছে যারা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে আসতে পারছে না বিকজ অফ দ্য হিউজ কস্ট। তারা কিন্তু ভীষণভাবে ডিজিটাল মিডিয়াতে আসছে। এবং তুমি আজকে যদি দেখো, তাহলে ডেটা কনজাম্পশন যে রেটে হচ্ছে, সেখানে কিন্তু যে কোনো ব্র্যান্ডের জন্য একটা বড় অপরচুনিটি যে আমি ইনফ্যাক্ট আমরা যে মিডিয়ামটাতে আজকে ডিসকাস করছি সেটাও তো ডিজিটাল মিডিয়াম, মানে ডিজিটাল ইজ দ্য ফিউচার। মানে আজকে যতটা লোক টিভি দেখে তার থেকে বেশি ডিজিটাল মিডিয়ামের সঙ্গে থাকে। তার মানে আমার জন্য কি আমি হচ্ছে, তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন, মনোজ দা, আমাকে একজন আমার ফ্রেন্ড জিজ্ঞাসা করেছে, খুব ভালো প্রশ্ন, বিকজ তুমি এসেছো আমার প্রোগ্রামে। ওটিটি কি তাহলে ফিউচার? লোকেরা কি সিনেমা হল যাবে না? ওটিটি মানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মিং কি মানে ফিউচার? মানুষ কি আর সিনেমা হলে যাবে না? না, আমি আজকেই আমার এক বন্ধু ডিরেক্টর আছে, তো তিনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করলো, এসএমএস করলো হোয়াটসঅ্যাপে, যে সে একটা কনসাইনমেন্ট পেয়েছে আমেরিকান কোম্পানি থেকে, and he is going to produce a film over here. হ্যাঁ, আমি বলেছি কে করেছে, রাইট? তো তুমি জানো তো। এবং তার মানে কি হচ্ছে, সেটারও প্রোডাকশন শুরু হবে যখন লকডাউনটা লিফট করা হবে তারপরে। বাট বাকি সময়টা কি হচ্ছে, একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, আমাকে কালকে রাত্রেবেলা ডিরেক্টর ফোন করেছিল, আমি বলেও ছিল বিকজ আমরা একসাথে মিলে কাজ করার কথা। আমি একটা পয়েন্টে তাকে বলবো যে ধরো তোমার মতো লিটারেট লোক সেটা বুঝতে পারবে যে একটা এরকম ভাবে কাজ করা যায়। আমি কিন্তু বম্বে ইন্ডাস্ট্রিতে অয়নজিৎ দা আছে, বম্বে ইন্ডাস্ট্রিতে অয়নজিৎ দা কেন কাজ করে, আমি আমাদের টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিকে ছোট করে বলছি না কথাটা, বাট টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রির সমস্যা যেটা, তথাকথিতভাবে কয়েকটা হাউস তো মানে দে আর নট ওপেন মাইন্ডেড, মানে তারা এখন খুব টেনশনে আছে যে হোয়াট উইল হ্যাপেন, কটা হল খুলবে, বিকজ আমাদের রিজনাল মার্কেটটা খুব ছোট, মানে আমরা বলছি বম্বের সঙ্গে আমরা যদি তুলনা করি, তাহলে যেমন একটা জায়গা আছে যে আমাদের পরবর্তীকালে খুললে কি হবে আমরা জানি না, সেটার উপরে প্রেডিক্ট করছি যে কটা হল ছবি চলবে বা চলবে না। এরকমও হতে পারে যে মানুষ মদের দোকানে যেমন লাইন দিয়েছে, হলেও লাইন দিতে শুরু করছে। পজিটিভ যে মদের দোকানে যদি আমরা 10% ভিড় সিনেমা হলে নিয়ে আসতে পারি, কাল সাইবার ডিসকাশন উইথ মাই হলও নাই, মদের দোকানে যদি 10% ভিড় আমরা নিয়ে আসতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য বিগ থিং। মানে আমরা তাহলে ব্লকবাস্টার হয়ে গেছি সিনেমা। সেটা আমরা, সেটাও আমার মনে হয় একটা মিডিয়াম, ওটিটি একটা মিডিয়াম। আর সিনেমা তো আমার মনে হয় বেসিকেও যারা দেখছে তারা দেখছে, আমার মনে হয় তারা আটকে রেখেছে, বাড়িতে আটকে রেখেছে, যারা দেখে তারা অবশ্যই সিনেমা দ্বারা দেখা, অবশ্যই দেখবে। দুটো প্ল্যাটফর্ম আলাদা জায়গা, সিনেমার যে একটা আলাদা রকম মজা আছে। তুমি কি বলবে মনে? হ্যাঁ, আমি এখানে আসছি। ব্যাপারটা হচ্ছে যে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার যে ট্রেন্ডটা,
সেটা তো বহু প্রাচীন এবং মানুষ ওই বড় পর্দায় দেখতে ভীষণ ভালোবাসে। আবার তুমি যদি অন্যদিকেও দেখো তাহলে তুমি দেখবে অনেক কোম্পানিজ আছে যারা ওয়েব সিরিজ, ওয়েব সিনেমা, ডিজিটাল সিনেমা বানাচ্ছে এবং সেটারও অডিয়েন্স কিন্তু ভীষণ কম নয়। আমি নেটফ্লিক্স থেকে শুরু করে, হ্যাঁ, আমি যদি অ্যামাজন প্রাইম বলি, বা এরকম অনেক কিন্তু সেটা বিক্রি হচ্ছে, আর ভীষণ ভালোভাবে বিক্রি হচ্ছে। এবং তুমি যদি প্রোডাকশন দেখো, তাদের কোয়ালিটি অফ প্রোডাকশন ইজ ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকশন। যে কোনো ফিল্মের থেকে ভালো প্রোডাকশন, ভালো কাস্টিং, ভালো বাজেটের ফিল্ম তৈরি হচ্ছে। কাজে আমি যদি বাড়িতে একটু বড় স্ক্রিনে একটা ভালো সাউন্ড সিস্টেমে ফিল্মটা দেখি, আমার কোনো অসুবিধা হয় না হলে না গিয়ে সিনেমা দেখতে হবে। তার মানে আমি এটা একদমই বলছি না যে হলে যাওয়ার প্রবণতা মানুষের কমে যাবে। নো, মানুষ হলে যাবে জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখতে, ডলবি সারাউন্ড ডিজিটালে দেখতে। এক্স্যাক্টলি, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সিচুয়েশন কিন্তু পারমিট করছে না আমাদের। ফলে আমাদের যে সুপ্ত ইচ্ছাগুলো আছে, যেগুলো হলে ভালো ফিল্ম দেখার, সেগুলো কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি টেলিভিশনে বাড়িতে বসেই সেগুলো দেখতে। কিন্তু অবশ্যই আসবে। আমি সেকেন্ড প্রশ্নটা, আমি সন্দীপ তোমার সেকেন্ড প্রশ্নটায় আসছি। তুমি প্রথমে আমি দুটো প্রশ্ন করেছিলে। সেকেন্ড প্রশ্নটা হচ্ছে যে তুমি বলেছিলে ওয়ার্ক ফ্রম হোমটা কেমন হচ্ছে, ইজ ইট সাকসেসফুল টু মি? ইয়েস, এখানে আমি তোমাকে বলবো, আমি ad world basically what is happening is that, দেখো ad এর ব্যাপারটা হচ্ছে এটা একটা সিনক্রোনাইজেশন, এটা একটা ব্রেন। ওকে, আজকে আমি যদি ক্রিয়েটিভটা বলি তাহলে কিন্তু এটা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির ব্রেন। অর্থাৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে, কিন্তু ব্রেনটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভটা। এই ক্রিয়েটিভ যে ব্যাপারটা, এটা হচ্ছে একটা কালচার, ক্রিয়েটিভ কালচার। অর্থাৎ কালচার মানে হচ্ছে যে আমি একা কোনো কিছু কালচার করতেও পারি, আবার একটা গ্রুপের সঙ্গে কালচার ডিসকাশন করে একটা ইভলভ করতে পারি একটা আইডিয়েশন। তো সেইটা কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে একটা এজেন্সি কালচারের মতো। তুমি যদি কোনো ব্র্যাকেটেড এজেন্সি দেখো, তাহলে প্রত্যেকটা এজেন্সির সঙ্গে আর একটা এজেন্সির কিন্তু একটা পার্থক্য আছে কাজের স্টাইলে, ধারা, ধরনে। তো সেই কালচারটা তারা দীর্ঘ সময় ধরে ডেভেলপ করেছে, রাইট? আমি বলবো যে এই যে টিম বিল্ডিং এবং এই রেসপন্সিবিলিটি বিল্ডিং এবং কালচারটা কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোম কখনোই হবে না, ভিডিও কনফারেন্সিং এ হবে না, ভিডিও প্রেজেন্টেশনে হবে না। ইটস আ ফেস টু ফেস ডিসকাশন। কাজে আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, এজেন্সি সবাই আমাকে এগ্রি করবে এই পার্টিকুলার বিষয়টায়, যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম কাজ হয়তো হচ্ছে, আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য পসিবল নয়, আমাদের তোমার ইন্ডাস্ট্রির জন্য পসিবল না। আমরা কিন্তু কাজ করছি ওয়ার্ক ফ্রম হোম, বাট ওই কালচারটাকে মিস করছি, ওই মানে আইডিয়েশনটাকে। তোমার ধরো আমি বলি, এখন বড় বড় না অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, এখন অবস্থার জন্য সিচুয়েশন ডিমান্ড করছে বলে তোমাকে করতে হচ্ছে। বাট আগের কালচারটা তুমি মিস করছো অবশ্যই, কিন্তু সেটা তোমার বিজনেসে কি কোনোভাবে এফেক্ট করেছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার? আমি এখানে তোমাকে বলছি, দেখো লকডাউন মানে দরজা বন্ধ। ওকে, আমরা দরজা বন্ধ করে সবাই বাড়িতে আছি, আর আমরা কিন্তু অন্য একটা অপরচুনিটির দরজা খুলছি, যেটা হচ্ছে বিজনেস অপরচুনিটি। কিরকম ভাবে এটা হচ্ছে তোমাকে আমি বলি। এক্ষুনি যেরকম বলছিলাম যে ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া কমে গেছে, আমরা স্ট্র্যাটেজিক্যালি ক্লায়েন্টসদের বলছি তোমরা ডিজিটাল মিডিয়াতে স্টেপ ইন করো। তো সেখানে কিন্তু তাদের জন্য আমরা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছি ডিজিটাল মিডিয়াতে, এবং যেটা ঘরে বসে কিন্তু কাজ করা সম্ভব। কারণ আজকে এই আমার এই কোভিড এর আগে আমার কাছে একটা কর্পোরেট ফিল্ম করার জায়গা ছিল, অপশন ছিল, কিছু ফটোগ্রাফি করার অপশন ছিল, সেগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা কি করছি এখন ডিজিটাল মিডিয়াতে অনেক ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলছি, তারা আমার সঙ্গে কথা বলছি। যে সমস্ত ক্লায়েন্টরা ডিজিটাল মিডিয়া নিয়ে কোনো এক সময় ভাবনা চিন্তা করেছিল, আজকে এক্স্যাক্টলি। তো আমি বলবো যে আমাদের বাজেট কিন্তু হয়তো টোটাল অ্যাডভার্টাইজিং বাজেট হয়তো 20-30% ড্রপ করবে, কিন্তু ডিজিটাল মিডিয়াতে অনেক বেশি অপরচুনিটি তৈরি হবে আগামী দিনে। কেন এই লকডাউন লসটাকে কি কমব্যাট করবে? ধরো তুমি আগে 10টা অ্যাড বানাতে, সেটা কি আজকের দিনে অপরচুনিটিটা বেড়ে গিয়ে 20টা অ্যাড হয়ে যাবে? মানে বাজেটটা আমি একদমই হবে না। আমার সঙ্গে মিস্টার সেন আছে, উনি এগ্রি করবেন যে আমরা কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে পৌঁছাতে অনেকটা বেশি সময় লাগবে, যখন আমরা বাইরে গিয়ে শুটিং করতে পারবো, বাইরে গিয়ে একটা ভালো প্রোডাকশন তৈরি করতে পারবো। সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। আমাদের বাড়িতে বসে কম্পিউটার গ্রাফিক্স এর উপরে অনেকটাই নির্ভর হতে হচ্ছে। সেই কম্পিউটার গ্রাফিক্সে কিন্তু অনেক বেশি বাজেট নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো। আমি একটু মনোজদাকে রেখে আমি একটু অয়নজিৎ দার কাছে যাব। অয়নজিৎ সেন, আমাদের রিনাউন্ড জার্নালিস্ট,
তারপর ফিল্ম প্রডিউসার অয়নজিৎ সেন আমাদের মধ্যে আছে। তো অয়নজিৎ দা, তুমি আমার খুব কাছে, তো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অবস্থাটা কি দেখতে পাচ্ছ? মানে আমার তোমার কাছে প্রথম প্রশ্ন, আমি কয়েকটা প্রশ্ন তোমার কাছে করে নিই, পয়েন্ট টু পয়েন্ট করে তুমি আনসার দিতে পারবে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, কি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একটা খুব বড় কথা বলছে, প্রিকশন নিয়ে নাকি শুটিং করতে হবে, উইল হ্যাভ টু টেক দ্য প্রিকশনস এন্ড ডু দ্য শুটিং। মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে তো শুটিং করা আমার পক্ষে পসিবল নয়, বাট আমি জানি না যে পরবর্তীকালে কি হবে। প্রথম কথা এটা যে ইজ ইট পসিবল টু টেক প্রিকশনস এন্ড ডু দ্য শুটিং? ইফ ইট ইজ নট, না আমাকে বলতে দাও, ইফ ইট ইজ নট পসিবল, আমি তোমার পুরো কোয়েশ্চেনটা করে নিই, তিনটে কোয়েশ্চেন। ইফ ইট ইজ নট পসিবল, দেন প্রতিদিন না ভ্যাকসিন বেরোবে, তার মানে আমরা শুটিং করতে নামতে পারবো না। দ্যাট ইজ অলসো মাই সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, কি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অর্থনীতি, জিডিপি অফ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কোথায় যাবে? আই এম অনলি টকিং অ্যাবাউট দ্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, ঠিক আছে? সেকেন্ড, ওটার সাথেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সাথেই টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির জিডিপি কোথায় যাবে, অ্যান্ড ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জিডিপি কোথায় যাবে? ইন্ডাস্ট্রি মানে জিডিপি গ্রোথ ইন থ্রি ডিফারেন্ট মিডিয়াম বাংলা আফটার কোভিড-19 লকডাউন। থার্ড, মানুষের তো অতীত, যেমন তোমরা বললে একটা নতুন ফিল্ম খুলেছে, তোমার আওয়াজটা ক্লিয়ার আসছে। Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? ফ্ল্যাকচুয়েট করছে, ইয়েস। Yeah, can you hear me? Hear you You the have heard my two questions. So my third question for you is that কি আমরা তো সবাই জানি, মনোজ দাও জানেন, মনোজ দা একটা নতুন উইং বলছিল যে খোলা হয়েছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, সেটা হচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। তার মানে কি প্রোডিউসার্সরা এখন ভয় পাবে, দে উইল বি অ্যাফ্রেড টু প্রোডিউস আ ফিল্ম at this moment. And second thing, যদি ফিল্মটা প্রডিউস কেউ করে আর যদি সেটা হলে বিরক্ত তো হতে পারে, মানুষ পাগলের মতো হলে, তো কি হচ্ছে? sorry, I just missed out the last part of the third question. Arekbar, please, if you can. I am asking you the last part of the question, that আজকে ধরো producers who are willing to produce the film. Okay, can you hear me? Yeah, I can hear you now. Can you hear me? যদি না শুনতে পারো তাহলে বলবে আমাকে। The হ্যাঁ। producers who are willing to produce the film, will they have the guts to produce the film after this COVID-19? And if they don't produce the film, if they go for the OTT platform, suppose the producer produces the film and that film becomes a blockbuster, so is it possible? কারণ আমরা তো কিছুটাই জানি না, মানুষকে তো কেউ প্রেডিক্ট করতে পারছে না, কেউ তো ভাবতে পারিনি যে ইন অ্যালকোহল শপ এরকম বড়ভাবে লাইন লাগবে, যেটা আমরা সবাই দেখেছি। 30% এক্সট্রা টাকা দিয়ে লোকেরা মদ কিনেছে, বাংলা কথা। তো তুমি তাতে কি বলবে? This is my third question, but first questions are there. GDP growth in film industry কি হবে, and আমাদের প্রিকশন নিয়ে শুটিংটা কি পসিবল কিনা, ফার্স্ট কোয়েশ্চন was that. As far as shooting and precautionary kotha is concerned, I must tell you one thing, that first, life comes first. And of course, everything else is absolutely important, but at the same time, shooting এ যদি এখন সেই ধরনের প্রিকশন নিয়ে তুমি করো, naturally you won't be wearing a mask and giving out that dialogue. You won't. Right? আমি তো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন করতে পারবো না, না আমার তো মেকআপ ম্যান থেকে শুরু করে হয়তো মুখে মেকআপ করবে, যে মনোজদা বাইরে শুট করতে পারছে না। You cannot start off the film industry like this. It will take its time. Not only film, অয়নজিৎ দা, any kind of shooting, OTT বলো, টেলিভিশন বলো, বাড়িতে বসে কয়েকজন ওই বা ভিডিও করে ওই করতে পারে, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য ফিউচার। মানে সেটা কয়েকজন বলতে দিস ইজ দ্য ফিউচার, মানুষ নাকি ওটা ভাবে চলবে না। এখন দেখো, ক্লাউড শুটিং ইজ পসিবল। I have done a cloud film যেটা পরশুদিন রিলিজ করবে, so that but it cannot be the be all and end all of the film inside, you know. এটা হচ্ছে একটা particular wing, and it may sustain it for a certain period of time till এই জিনিসটা কমপ্লিট হয়ে গেল, ঠিক হয়ে গেল, and then people start going out. But first we have to understand the fact that because of COVID-19 এখন যে রেস্ট্রেন্ট গুলো আছে, সেই রেস্ট্রেন্ট গুলো কিছু মাস থাকবে আশা করি, definitely, at least from the public perspective, public gathering. So সেখানে সিনেমা হল is included automatically. So from that perspective, all public gatherings, everything. So from that perspective, let's not jump the gun. I would say that from that perspective, take it for as things you have in our bag. I will also love to mention one point in my show. আমরা শুধু ডিসকাশন করছি যে
প্রিকশন সিনেমা হলে নিতে হবে, সোশ্যাল হ্যাঁ, মনোজদার অ্যাড হবে, সেখানে শুটিং এ প্রিকশন নিতে হবে, আপনারা গোটা ইয়ে করতে পারবে না, আমাদের র্যাম শোতে ওখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে, তাই জন্য কিছু হবে না। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য অটো, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য লোকাল ট্রেন, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য বাসেস? ওখানে বলেছে নাকি 20 জন মিলে, কিন্তু সেটা কি আদৌ সেটা পসিবল আমাদের রাজ্যে বা আমাদের দেশে? হোয়াট ডু ইউ ফিল অরঞ্জিত সেন? সেখানে কি মানুষ সত্যিকারের সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেও সেফ থাকবে? আর সে বাস কন্ট্রাক্টর, বাসে ড্রাইভার আছে, সেখানে তো ভাড়ার একটা হাইক হবেই, ফেয়ার রাইজ তো হবেই। কারণ আমি যদি আগে 200 জন লোক নিয়ে চলতাম, কথা বলছি, এখন আমাকে 30 জন লোক নিয়ে চালাতে হয়, তো আমাকে তো ভাড়া বাড়াতেই হবে, অটোওয়ালাকে সেটা করতে হবে, টোটোওয়ালাকে সেটা করতে হবে। তো আমরা কি তাহলে বিপর্যস্ত অবস্থায় আছি? তো এটা সলিউশন কি অ্যাকর্ডিং টু ইউ অরঞ্জিত সেন? প্লিজ সে। দেখো, এটা সলিউশন বলতে you cannot derive a solution out from the present context. Why only our industry will be sufferer? Luxury industry কেন suffer? লাক্সারি ইন্ডাস্ট্রি সাফার করার কারণটা হচ্ছে ফ্রম অ্যাজ উনিও বললেন যে কথাটা, এই মুহূর্তে যে স্টেটে দাঁড়িয়ে আছে এখন, ফর এক্সাম্পল, আই এম নট গোয়িং টু অফিস, তো এভরিথিং ইজ পসিবল ফ্রম এটা উনিও বললেন। তো ফ্রম দ্যাট পার্সপেক্টিভ আমি যদি দেখি, লাক্সারি ইন্ডাস্ট্রি অনলি প্রত্যেকটা জায়গায় এটা এফেক্টটা শুধুমাত্র ভারতবর্ষে, ইটস অল ওভার দ্য গ্লোব। নাম্বার টু, the point is that as far as this industries are concerned, প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি একটা মেয়াদ থাকে। তো এই যেরকম একটা ভাইরাসের একটা মেয়াদ, we don't know, but একটা পয়েন্টে গিয়ে নিশ্চয়। So that perspective, let's not jump the gun before the train comes. So we'll have to একটু wait করতে হবে, but at the same time I'll say that এটা চেঞ্জ হবে, যেটা হচ্ছে কিছুটা গতানুগতিক কালচার চেঞ্জ হবে, সেই জায়গাটা চেঞ্জ হবে। এবং অ্যাজ এ ফ্রম এ ডিজিটাল পার্সপেক্টিভ, আমি নট জাস্ট ডিজিটাল নিউজ পার্সপেক্টিভ only, আমি ডিজিটাল ফিল্ম পার্সপেক্টিভ নিয়ে বলতে পারি। ফ্রম অল দ্যাট পার্সপেক্টিভ আই ক্যান টেল ইউ ওয়ান থিং, টেস্ট হ্যাবিটস উইল চেঞ্জ। আজকে ফর এক্সাম্পল ইন এভরিডে লাইফ আমরা নর্মাল যখন থাকতাম 8 থেকে 3 মাস আগে, ফেসবুক করতাম, সোশ্যাল মিডিয়ার সব কিছু, বাট রাইট নাও those কারণ সেটা তার করতেই হচ্ছে, পয়েন্ট হিয়ার যে অ্যাকচুয়ালি যেই এভরিডে লাইফ। আচ্ছা, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি মিস্টার সেন। অনেক বেশি আপনার সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসছে না, মানে কোথাও একটু দেখে নিন মাইক্রোফোনটা। শুনতে পাচ্ছি কিন্তু পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, অয়নজিৎ দা কি যদি হেডফোনটা একটু তুমি সামনে নিয়ে নাও অয়নজিৎ দা, খুব ভালো হবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। অয়নজিৎ দা হেডফোন না, স্পিকার, স্পিকারটা মাইক্রোফোনটা। Are you fine now? Yes, better please speak. right. Yeah. So as I was saying, from that perspective, actually, say for example, everyday life digital, barring the social media, barring যেগুলো আমরা নর্মাল ডিজিটাল করে থাকতাম এখন অবধি 3 মাস আগে অবধি, বা সেই জিনিসটা এখন ঢুকে গেছে এভরিডে লাইফে। Now starting from banking to everything, you are bound to do, not because you like it, but you're bound to. এখন the point is, এই bound to do এটা একটা হ্যাবিটে পরিণত। Actual research will come up post this, when say out of 10, if পোস্ট কোভিড যেটাতে হবে সেটা হচ্ছে, এই ধরো ফর এক্সাম্পল 10 জন এরকম ভাবে এই জিনিসটা আগে করে, এই জিনিসটা এখন করছে, যখন এই 10 জনের মধ্যে কজন এই আবার নর্মাল সিচুয়েশনে ব্যাক করবে নাকি, সেই 10 জনের মধ্যে 7 জন will still stick to right, he or she is right। মানে ভালো একটা পয়েন্ট হাইলাইট করেছে অরঞ্জিত দা, যে তারা কি নরমাল জায়গায় ফিরবে নাকি তারা ওখানে স্টিক করে থাকবে। দ্যাটস আ ভেরি ভাইটাল পয়েন্ট হি হ্যাজ মেনশন ইন মাই শো। আরেকটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে আই উইল লাভ টু আস্ক ইউ অরঞ্জিত সেন, কি হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য জিডিপি গ্রোথ ইন 3 mediums: OTT medium, film medium, theater medium and television medium? আচ্ছা, as far as GDP growth is concerned, আমি এখন মানে I am not prepared statistically to tell you how much you can just predict. একটা একটু করতে যাচ্ছি যে কিছুক্ষণ আগেই, in fact just a few maybe an hour back, the prime minister just announced 20,000 to leverage out separate, কোনো ক্লিয়ার নয় কি স্পিকারটা সামনে নিয়ে নাও, এটা স্পিকারটা সামনে নিয়ে নাও। হ্যাঁ, will not clear as to which of the who will be the gainers actually, but it will be clear within the next 1 hour or so that's not a problem. But this package which has been offered, the Prime Minister will be of great
to the middle class, those industries which are suffering right. এখন কিছু ইন্ডাস্ট্রিজ যেরকম অ্যাজ আ ডিজিটাল পার্সন আই ক্যান সে আই ক্যান ওয়ার্ক ফ্রম হোম। আমি পিওরলি স্পিকিং আই ওয়ার্ক ফ্রম হোম। কারণ এমনি থাকতো আমি যদি অফিস নাও যাই, আমি বাড়ি থেকে তোমাকে যদি বলে অয়নজিৎ দা, যদি এখন তোমাকে বলে ওটিটি, টেলিভিশন এন্ড ফিল্ম, ঠিক আছে, এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে অবভিয়াসলি ওটিটি হাইয়েস্টে আছে, সেটা নিয়ে তো কিছু ব্যাপার না। আমি পোস্ট কোভিড এফেক্টে বলতে চাইছি, পোস্ট কোভিড এফেক্টে, হ্যাঁ পোস্ট কোভিড এফেক্টে যদি জিডিপির যদি গ্রোথটা আমি বলি অ্যাজ পার গ্রোথ, তো তুমি ফার্স্টে কাকে রাখবে? ওটিটি কে রাখবে নাকি তুমি টেলিভিশনকে রাখবে নাকি সিনেমাকে রাখবে? মানে তোমাকে আমি যদি মার্ক করতে বলি 1 2 3, চোখ বন্ধ করে ওঠে, it will be the case. And mark my words, it will be second will be TV, and last I'm talking about the regional films. যদি তুমি বলো রিজিনাল সিনেমার কথা বলছি, আর আমাদের একটা ছবি রিলিজ হয়েছিল, সবাই জানে, ব্রহ্মা জানে, গোপন কম্পিটি। আই এম নট প্রমোটিং এনি ফিল্মস রাইট নাও ইন মাই শো, বাট I will have to be honest with my viewers who are in the show. It was houseful till the lockdown. ঠিক আছে, লকডাউন যতদিন হয়েছিল ততদিন হাউসফুল ছিল। That then we can expect if the cinema is good, if the content really touches me, then everybody will go and watch the cinema in halls. Because OTT তে আমার যেটা দেখছি, OTT তে আমি কিন্তু সেই ফিলটা পাচ্ছি না। সেকেন্ড থিং, মানে তুমি যদি বলো আমি পোস্ট কোভিডে কিন্তু যদি ভেবে থাকো, কোভিডে যদি সবকিছু ঠিক হয়ে যায়, তখন আমার মনে হয় লোকেরা যাবে হল। হোয়াট ডু ইউ ফিল? না, আমার যাবে ঠিকই, তবে একটা জিনিস বললাম, ধরো ফর এক্সাম্পল ইন এ টিপিক্যাল ফ্যামিলি, একটা ছেলে একটা মেয়ে, মা বাবা থাকেন, এখন পোস্ট কোভিড 3-4 মাস হয়েও ধরে নিলাম, কোথায় যাচ্ছিস? এই ফিল্মটা রিলিজ করেছে, দেখতে যাবো। আরে মাস্কটা পরবি না? মাস্ক কেন এখন কেন করবো? 4 মাস হয়ে গেছে, 4-5 মাস কেটে গেল, এখন মাস্ক কেন করবো? না মাস্ক না পরে বেরোবি না বাড়ি। See, there will be certain habits which will be there all through, irrespective of anything that comes. বাট তাও যে ছেলেটা যে মেয়েটা তুমি বললে, না তুমি যে ছেলেটা বা মেয়েটার কথা বললে, সেও এতদিন সিনেমা দেখতে যায়নি। তুমি নিড টু থিঙ্ক পজিটিভ সিনেমা হলের জন্য, যারা সিনেমা হল আছে তারাও, ছেলে মেয়েটাও যাবে। Positive. No, it's not about cinema. See, you have to also think of the world. That's the main point. Let me just finish this. As far as cinema halls are concerned, there are many people, and not just as viewers we are seeing, but even যারা ওখানে কাজ করে, যাদের সিনেমা হল ওনার্স থেকে শুরু করে যারা ওখানে কাজ করে, তাদেরও তো এখানে এমপ্লয়মেন্টের তাদেরও তো জীবিকা আছে না। They are also dependent on this business. মানে মনোজদার activity is not about মনোজদার individual. There are people working behind it. সিনেমা হলের এবং সেই অর্থে কিন্তু শুটিং হচ্ছে না। I will interrupt and ask you, শুটিং হচ্ছে না, তো শুটিং না হলে what will happen to those 4 technicians? Will they go for an alternative? Do you feel তারা কি এখন মাস্ক আর স্যানিটাইজার বানাবে? Because they don't have any other option of survival. এখন অনেকে কিছু আমি আই এগ্রি উইথ ইউ, বাট কয়েকজন ফুলও বেচছে, very sad to say, মানে ফুল বেচছে, বাট মালা বেচছে। আই এগ্রি, বাট একটা জিনিস তাও মাথায় রাখতে হবে যে এইটুকু বলতে পারি, আজকে যেই স্থিতিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি ফ্রম ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভ, আই এম সেইং, আমি খালি বেঙ্গল বলবো না বা বিহার বলবো না বা উড়িষ্যা বলবো না, বাট ওভারঅল ইন্ডিয়া পার্সপেক্টিভ এইটুকু বলতে পারি যে এর থেকে কিন্তু যদি মানে এইটুকুর জন্য কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্টকে মানে দিতেই, যে যদি এইটুকু না চাইছে, তাহলে কিন্তু এই আজকে আমরা সিনেমা হল যাব বলে হয়তো 4-5 মাস পরে যেতেও পারি, 3 মাস পরে যেতেও পারি, কিন্তু এই যে যাব আপনারটা আসতো নাকি এই জায়গাটা একটু মাথায় রাখতে, বিকজ এট সেম টাইম দ্য গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হ্যাজ অলসো ডান ইটস জব ভেরি, এন্ড সেই in fact both governments, I feel both central and state government are trying their best. Various people are trolling them. I will request all the citizens of India ki don't troll any government, because it's a very alarming scenario. We need to stand by each other. This is not the time to criticize somebody, and it is the time to stand by the society. It is the time to hold the hand of a person who is standing by you. So please don't criticize anybody, because criticizing is easier than working for the people. Right? It's not about. Absolutely, I'm not criticizing anybody. I'm just saying that apart from the government, I'm not telling you. I'm telling the citizen of India. Various people are trolling in it. I'm telling them. No. I'm alerting them.
But at the same time, you have to also give credence to those COVID warriors who are risking their lives and finding out. I will salute police staff, I will salute medical staff, and all the people who are associated with us. Great experience. You are absolutely correct. So from that, I will go to I would say that Apsara. everybody is contributing his or her part. এখানে it's a united war against COVID-19. Exactly. If India will do it that. Everybody hold hands together as Olympian said, and let's fight coronavirus together. I will go to Apsara Kota. Apsara, warm welcome to my show. Thank you. তা আমি তোকে যেটা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করব যে আজকে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অনেক কথা তো হলো, ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি অবস্থা হবে। What about the event? Events are associated with this event. You have walk ramp in so many events. তো আমরা তো এখন ইভেন্ট কবে স্টার্ট হবে কিছু জানি না। Really, we can't predict, can't predict. And it's not about a single person. It's about the people working behind the event. Because তাদেরও একটা জীবিকা আছে. They are also, it is about their survival, right? So how will they sustain? Will they go for an alternative? As our technicians are going for an alternative, as Olympians say, যেভাবে টেকনিশিয়ানরা অল্টারনেটিভ যাচ্ছে, ইভেন্টে যারা আছে তারাও কি অল্টারনেটিভে যাবে? Thank you for the questions, Sandeep. আমার সাথে দুজনই খুব গুণী ব্যক্তি রয়েছেন, মনোজদা রয়েছেন, অয়নজিৎদা রয়েছেন, যারা তাদের ইন্ডাস্ট্রির কথা বললেন। আমি যেটা বলবো যে আমাদের যেটা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, সেটার কিন্তু মানে ওয়াকিং আ র্যাম্প ভার্চুয়ালি অর ডিজিটালি ইজ নট পসিবল। তো ফার্স্ট অফ অল ইভেন্টস বলতেই যখন কথাটা মাথায় আসে, দ্যাট brings to your mind public gathering, social gathering, যেটা মানুষ কিন্তু এই মুহূর্তে একদমই অ্যাভয়েড করবে। এবং কবে যে তারা গ্যাদার করবে একটা ইভেন্টের জন্য, none of us know. এটা সুদূর ভবিষ্যতে মানে আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো, আফসারা সত্যি কি তারা অ্যাভয়েড করবে? সত্যি কি অ্যাওয়ারনেস আছে আমাদের পাবলিকদের মধ্যে? আমার, তোর, অয়নজিৎ দা বা মনোজদার মধ্যে অ্যাওয়ারনেসটা আছে। আমরা কিন্তু এখন আমি এখন বসে লাইভ করছি আমার বাড়ি থেকে, আমি বাইরে দেখতে পাচ্ছি কয়েকজন চা খাচ্ছে বসে, তাদের বয়স কিন্তু 65 ইয়ার্স, উইদাউট এনি মাস্ক আমি দেখতে পাচ্ছি। মানে আমার বাঁ দিকে তাকালেই আমি বাড়ি থেকে মাঠটা দেখতে পাই, সেখানে খাচ্ছে। আমি দুদিন দিয়ে তাদেরকে বুঝিয়েছি, একটু কবার বোঝাবো? পুলিশরাও ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, আমিও ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি, তারপর আমি ছেড়ে দিচ্ছি হাল, যে যা হবে হবে। বিকজ আমরা চেষ্টা করছি এই শো এর মাধ্যমে মানুষকে অ্যাওয়্যার, কিন্তু মানুষ যদি না নেয়, আজকে আমরা কিন্তু এফেক্টেড হব এই শুনে গেছে কয়েকজন লোকের জন্য। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্স্ট পার্ট। হোয়াট ডু ইউ ফিল আফটার? আমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে, when we are talking about fashion, when we are talking about films, we also have to consider our target audience. When I am talking about a fashion show, I mustn't be targeting the people who are gathering near the tea shop to have tea. সো আমার যারা টার্গেট অডিয়েন্স, তারা কিন্তু যারা ফ্যাশন সেন্স রাখে, যারা ফ্যাশন সম্বন্ধে যাদের একটা প্যাশন আছে, বা যাদের ইনকুইজিটিভনেস আছে, বা যাদের ইন্টারেস্ট আছে। আমার মনে হয় ফিল্মের কিন্তু যারা হলের দর্শক, তারা কিন্তু আফসারা শুধুমাত্র আমাদের মতো নয়। আমার মনে হয় সেখানে কিন্তু এই চাওয়ালা লুঙ্গিওয়ালারা আছে। আই এম নট ক্রিটিসাইজিং এনি কমিউনিটি, বাট তারা আছে, দে আর দ্য অডিয়েন্স, বিকজ দে মেক আ ফিল্ম হিট। সেটাই আমি বলতে চাইছি যে আমাদের যখন আমরা একটা ফ্যামিলি ফিল্ম আমরা বানাই, তখন চেষ্টা করি যে ম্যাক্সিমাম মানে ফ্যামিলি মুভি যখন হয়, তখন আমরা টার্গেট করি যে প্রত্যেকটা ফ্যামিলি মেম্বার আসবে আমার এই ফিল্মটা দেখতে। সো যখন ওই ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে যদি 5 জনের মধ্যে যদি 2 জন যেতে রাজি হয়, বাকি 3 জন কিন্তু ব্যাক আউট করবে এবং বাকিদের বোঝাবে যে না, still it's not the time. And যদি দেখতেই হয় মুভি, তাহলে opt for a Netflix, opt for a Amazon Prime or whatever, যে আদার প্ল্যাটফর্মস গুলো রয়েছে। সিমিলারলি আমি যেটা বলতে চাইছি যে ফিল্মস এর ক্ষেত্রে স্টিল আমাদের একটা ডিজিটাল হেল্প আছে বা একটা ডিজিটাল অপশন আছে, যেটা আমাদের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কিন্তু একদমই নেই। এখনো সেরকম কোনো অপশন আমি পাইনি। যেটা আমাদের আছে, যেটা আমরা কোনো প্রোডাক্ট এন্ডোর্স করছি বা কোনো ব্র্যান্ড এন্ডোর্স করছি, সেটা ডিজিটাল মিডিয়াতে পসিবল, বাট ওয়াকিং দ্য র্যাম্প অন ডিজিটাল মিডিয়া ইজ অ্যাবসলিউটলি নট পসিবল। সেকেন্ড, if I come to
অ্যাবসলিউটলি। সেকেন্ড, ইফ আই কাম টু ইয়োর কোয়েশ্চেন, যে তাদের জীবিকা কি হবে, যারা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছে তাদের জীবিকা কি হবে, আমি And কদিন also, আগেই what খুব will be the GDP growth? Also, after this, you answer ki what will be the GDP growth in fashion industry? যেটা আমি বলছিলাম যে একজন খুব রেনাউন্ড ডিজাইনারের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, এবং ওনার এখনো অবধি কোনো অনলাইন কোনো সেল বা অনলাইনে উনি কখনো নিজের আউটফিটস প্রমোট করেন, বাট উনি সেটা এখন কনসিডার করছেন, কারণ আমরা সবাই জানি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, বিকজ একদম। তাকেও সেও এমন তাকেও একটা survive করতে হবে। অ্যাবসলিউটলি, এবং তার যে বাজেট, যে বাজেটের উনি আউটফিটস বানান, সেটা উনি নামিয়ে আনছেন এমন বাজেটে যেটা সাধারণ মানুষ এবং খুব সহজে যেটা অ্যাফোর্ডেবল হয়ে যায়। এই তো সে পয়েন্টটাতে আপ্সারা It's a valid point. ভেরি ভ্যালিড পয়েন্ট। এটা আমি Valid point. প্লিজ আমার শোতে সবাইকে বলবো, আমার সঙ্গে কালকে একজন ডিজাইনার বসেছিল, হি অলসো মেনশন দ্যাট ইন মাই শো, আমাদেরকে প্রাইসটা এতটাই নমিনাল জায়গায় আনতে হবে এন্ড সাধারণ করে দিতে হবে, যে করে হোক সেটাকে করতেই হবে, বিকজ ওটাকে অ্যাফোর্ডেবল বানাতে হবে পাবলিকের কাছে, দেন অনলি দ্য পাবলিক উইল বাই, আদারওয়াইজ কিন্তু পসিবল নয়। বিকজ And it is not only, it is not only for the fashion industry or a person who is selling the garments, it is for all the industries. all the industries, because এখন যেটা হয়ে গেছে, we are more concerned about our necessities than luxury. We are focusing more on our necessities. So সেটাও বুঝতে হবে যে একটা ফ্যামিলির ইনকামটাকে প্রত্যেকে এখন আগে ভাগ করছে যে আমাদের নেসেসিটি কি, চাল ডাল তেল নুনটা আমাদের নেসেসিটি, রাদার দ্যান অপটিং ফর হাই স্ট্রিট ডিজাইনার আউটফিট। সো সেটা একটা বড় প্রশ্ন। এবং ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির জিডিপি নিয়ে মানে আমি মানে যেটা বলছি যে খুব একটা আমার কাছে যে খুব ইনপুটস রয়েছে বা খুব ফিগার্স So what is your রয়েছে সেটা prediction? রয়েছে প্রেডিকশন। দেখ অনেস্টলি যেটা বলি যে ফ্যাশন শো, যে বললাম যে গ্যাদারিং এর উপর পুরো ব্যাপারটা নির্ভরশীল, যে একটা মানুষ ফ্যাশন শো যাবে সেটা করতে গেলে কিন্তু একটা তাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি একটা পাবলিক গ্যাদারিং এ যাচ্ছি আবার, তো Correct, সেটা correct. কজন মানুষ করবে এবং চট করে সেটা কতটা খুব ইজিলি অ্যাকসেপ্টেড হবে একটা মানুষের কাছে। কারণ আমাদের লকডাউনের আগে একটা ফ্যাশন শো হওয়ার কথা ছিল, এবং সেটা কিন্তু জাস্ট লকডাউনের আগে, এবং আমার সেই ফ্যাশন শোটা ক্যান্সেল হয়েছে। সো am I audible? Yeah, I can Yes, hear absolutely. you. I can hear you. Yeah, Absolutely. absolutely. ওকে ওকে। সো সেক্ষেত্রে এটা একটা বড় প্রশ্ন যে কিভাবে আর ফ্যাশন শো মানেই আমরা একটা জিনিস জানি যে প্রচুর স্পন্সরশিপ, প্রচুর ফান্ড গ্যাদারিং করা, সেইগুলো কিন্তু একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন রয়ে যাচ্ছে যে কতটা ইজিলি স্পন্সরশিপস আচ্ছা, মনোজদা, আমি আফসারাকে একটু আটকে বলছি। মনোজদা, তুমি একটু চেয়ারটাকে নিয়ে একটু বাদিকে চলে আসবে, তোমার লেফটে চলে আসবে। হ্যাঁ, একটু ঠিক আছে। left side এ থাকো। ঠিক আছে। একদম তো সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন যে ফান্ডটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন, এবং Whether যেটা the হয়ে গেছে sector- তারা with the money or not, that's the main problem right now. মানি পুট করলেও সেটা ওই যে বললাম যে সবাই চাইছে যে তার প্রোডাক্টটা হোক বা তার শোটা হোক, সবকিছুই এখন খুব কনসিডারেটলি, খুব ভেবে চিন্তে ইনভেস্টমেন্ট হবে, যে এই ইনভেস্টমেন্টটা থেকে আমার কি বেনিফিট হবে না বেনিফিট হবে না, বা হলেও কতটা হবে, কটা মানুষের অবধি আমি রিচ করতে পারবো। তো সেটা ডেফিনেটলি হবে। আর আরো একটা যেটা আমার মনে হচ্ছে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি যেটা অপ্ট করতে পারে, ডিজাইনারের সাথে যে বলছিলাম কথা হচ্ছিল, যে অনলাইনে এন্ডোর্সমেন্ট, হয়তো একটা মডেলকে নিয়ে একটা ফটোশুট করলো, দূর থেকে ফটোশুট হলো, বা যেভাবে ওকে একটা ফটোশুট হলো হয়ে সেটা অনলাইন প্রমোশন, আমার মনে হয় র্যাম্প শো এর থেকে ডিজিটাল প্রমোশন বা ডিজিটাল এন্ডোর্সমেন্টস গুলো বেশি হবে, ইজ হোয়াট আই ফিল। অ্যাবসলিউটলি ইউ আর কারেক্ট। আমি আরেকটা প্রশ্নতে যাব আফসারার কাছে। ফিল্ম প্যাটার্নিটির মানুষ হিসেবে আমি বলছি, আর তুইও কাজ করছিস, তো আমি একটা জিনিসই জানবো যে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির কি অবস্থা হবে। অয়নজিৎ সেন অবভিয়াসলি একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, বলেছে তার মতামত, আমার একটা মতামত যে সিনেমার অবস্থা কি হবে, বিকজ হল আমার মনে হয় আউটস্কার্টসের হলগুলো খুব এফেক্টেড হবে। যদিও আমি শুনেছি আউটস্কার্টসের যারা হল ওনার্স আছে তারা তাদের যারা লেবার্স আছে, লেবার্স বলতে স্টাফ আছে, তাদেরকে বোধহয় মানে ইয়ে করে দিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে, তারা তাদের কোনো অল্টারনেটিভ প্রফেশনে আছে এখন,
মাস্ক, স্যানিটাইজার বা যেখানে ডিমান্ড আছে সেটা করছে। এবারে যখন আবার সবকিছু নর্মাল হবে, দে উইল এগেইন ব্রিং দেম ব্যাক করে আবার অন করবে। তাদের সেটা স্ট্র্যাটেজি। তার মানে আউটকাস্টের হলগুলো অপেক্ষা করছে যে হোয়েন দ্য সিনারিও উইল বি নর্মাল আমি করবো কাজ। আপনি সেম দ্য মানে আমাদের এখানকার থিয়েটার্সরাও তাই বলছে। অ্যান্ড মেইন থিং, বম্বে হ্যাজ টু টেক দ্য কল, বিকজ বম্বে কিন্তু মেইন সিনেমাটা দেয়, মানে আমাদের বাংলা ছবি কটা রিলিজ হয়, তো বেশি রিলিজ হয়। তো আমাদেরকে বোম্বের ছবি করেই তো এখানকার আইনক্স বল বা সিঙ্গেল স্ক্রিন বল সেগুলো অন্য ডিপেন্ড। মাল্টিপ্লেক্সেস গুলো। হ্যাঁ, একদম 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 ছটা বম্বে ছবি, একটা বাংলা ছবি, দ্যাটস দ্য প্রপোর্শনাল ব্যাপার। আমাকে সেটা বুঝতে হবে। তো বোম্বে যদি এখন অন না হয়, আমি একটা বাংলা ছবি দিয়ে কতক্ষণ চালাবো, মানে আমি হলটা এইভাবে খুলে রেখো আমার কি হবে, সেটা নিয়ে একটা ডিসকাশন চলছিল। বিকজ বম্বে আমার মনে হয় অয়নজিৎদা আছে, এখন গুরগাঁওতে আছে, তো বম্বে উনি যথেষ্ট কানেক্টেড বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে, তো হি নোজ ভেরি ওয়েল বম্বে বোধহয় এই বছরের শুটিং করবে কিনা, হ্যাজ আ ডাউট। মানে এখন যা অবস্থা, মহারাষ্ট্রের অবস্থা খুবই খুবই মানে বাজে অবস্থা। আফসারার কাছে আমার প্রশ্নটা যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ফিউচার কি, ওটিটি কি ফিউচার হয়ে যাচ্ছে, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কি লোক যাবে না, নাকি ভালো ছবি হলে, কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড ছবি হলে তবেই যাবে? হ্যাঁ, আনাদার পয়েন্ট, বক্স অফিসের ব্যাপারটা কিন্তু ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। মানে বক্সের আর্টিস্ট নেওয়া, এটা আমি কাউকে ছোট করে বলছি না, ব্যাপারটা হচ্ছে কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড কাজ বেশি হয়। ইফ আই অ্যান এক্সাম্পল, আজকে শাহরুখ খান, সালমান খানের ছবি থেকে আলাপ বেশি মানুষ দেখছে। প্রেজেন্ট সিনারিওতে আমি বলছি, এটা কিন্তু কোভিড-19 এর আগেই হয়েছে ঘটনা। It is not a COVID-19 effect. I will include that point in my show. This is not a COVID-19 effect. পালা কিন্তু কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড। তো কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড ফিল্ম হওয়া মানে কিন্তু আমার মনে হয় সেটা যে কোনো মিডিয়ামে ভালো চলবে। আমি অয়নজিৎ সেনের কাছে যাবো, বাট প্রথমে আপনার কাছে নিয়ে নেবো, দেন আমি অয়নজিৎ সেনের কাছে যাবো, অনন্তার কাছে যাবো, যে সিনেমা কি একটা জায়গায় আসছে যে সিনেমার মধ্যেও কিন্তু একটা পিউরিফিকেশন হচ্ছে। ওই যে হয় না, ফিল্টার লাগিয়ে দেওয়া, সেখানে কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড ভালো কাজ হবে, কম বাজেটের কাজ হবে। অ্যান্ড মানে ওই মাচা ছবি, মানে মাচা ছবি আমি ছোট বলবো না, কারণ মাচা ছবি এককালে প্রচুর গ্রাম বাংলার হলকে টাকা দিয়েছে। বাট এখন তো হয় না যে সময়ের সাথে সাথে যেমন আমরা ওটিটিতে ঢুকে গেছি, সেভাবে আমাদের সময়ের সাথে সাথে নিজেদের টেস্টটাকে চেঞ্জ করতে হবে, মিডিয়ামটা চেঞ্জ করতে হবে। তো সিনেমাও কি নিজের মতো করে মিডিয়ামটা চেঞ্জ করতে একটা ভালো জায়গায় আছে? আমি ফার্স্ট যাবো আমাদের আফসারা কুয়াঠাকুরাতার কাছে জিজ্ঞাসা করবো, দেন অয়নজিৎ সেন, দেন মনোজ দা। আমি আশা করি সবাইকে আমি প্রশ্নটা বুঝি। প্লিজ আফসারা কুয়াঠাকুরাতা। রাইট। তো যেটা আমার মনে হয় পার্সোনালি, যে মানুষের এখন একটা বিষয় হয়ে গেছে, যে আগে যেটা ছিল যে ভালো ভালো সিনেমা দেখতে হলে কিন্তু ম্যান্ডেটরিলি তাকে যেতে হতো, যখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ছিল না তাকে যেতে হতো হলে, তাকে মাল্টিপ্লেক্সে বা হলে, মাল্টিপ্লেক্সটা অনেক পরে হয়েছে, বাট হলে যেতে হতো। এবং ঠিক যেমন তুই বললি যে রেশিওটা সবসময় এরকম ছিল যে প্রবাবলি 5:1 বা 6:2 এই রেশিওতে মুম্বাইয়ের ছবি বা হিন্দি ফিল্ম বা বাংলা ফিল্ম বা রিজিনাল ফিল্মের রেশিও ছিল। এখন এই এতগুলো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এসে গেছে, বিট নেটফ্লিক্স, বিট হটস্টার, বিট হইচই, এতগুলো মিডিয়াম এসে গেছে এবং এতগুলো প্ল্যাটফর্মস হয়ে গেছে, মানুষ কিন্তু একটা অল্টারনেটিভ খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং ওই যতক্ষণ না একদম সবকিছুর স্বচ্ছল, যতক্ষণ না মানুষ একদম এই সিকিউরিটিটা পাচ্ছে যে এভরিথিং ইজ স্পিক এন্ড স্প্যান, আমি বেরোতে পারি, আমি রাস্তায় বেরোলে সেফ, তো সেটা একটা, সেই সিকিউরিটিটা আসছে মানুষের মনে, মানে যারা সত্যি খুব মানে যারা সত্যি সিনেমাটা বোঝে, বা যারা সত্যি এই চারিদিকে চারিপাশের গোটা বিশ্বের সেই ক্রাইসিস, সেই সিচুয়েশনটা যারা বুঝছে, তারা কিন্তু কোথাও একটা নিজেকে হোল্ড ব্যাক করবে যে না, বাড়ির কমফর্টে বাবা দেখতে পাচ্ছি, and I'm safe as well. I'm home and I'm safe at the same time I'm getting to very good answer, good reply. And আমাকে কিন্তু অত টাকা শেল আউট করতে হচ্ছে না। একটা মাল্টিপ্লেক্সে যাওয়া মানে we are buying popcorn, আমরা 3-4 জন যাচ্ছি একসঙ্গে। এখানে আপনারা একটা ফ্যামিলির সঙ্গে একটা হয় না যে বন্ডিং হয়, আমরা কিছু মানুষের সঙ্গে সারপ্রাইজ করতে পারি। আর ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় মাল্টিপ্লেক্সে যে আমি ফিলটা পাবো, সেটা কিন্তু আমি বাড়িতে বসে সেই ফিলটা পাবো। কিন্তু সন্দীপ, সবাই এখন নিজের জীবনটাকে প্রায়োরিটি ভেবে নিয়েছে যে আমি থাকি অ্যাবসলিউটলি ফর দ্য টাইম বিং, যতক্ষণ না সবকিছু খুব নর্মাল, খুব রেগুলারাইজড হচ্ছে,
ততক্ষণ মানুষ কিন্তু একটা অল্টারনেটিভ পেয়ে গেছে এবং খুব ভালো ভালো কন্টেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে, এবং কিছু অন্যান্য অনেক কিছু মুভি যেগুলো হয়তো আমরা থিয়েটারে গিয়ে দেখতে পাই সময়ের অভাবে, এখন কিন্তু বাড়িতে বসেই বাড়ির কমফর্ট আমরা দিনে 3-4টে করে মুভি দেখছি যাদের কিছুই করার নেই। সুতরাং সেই জিনিসটাতেও মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। তো এটাও একদমই ঠিক বলেছে। এবার আমি অয়নজিৎদার মনোজদার কাছে যাওয়ার আগে আমি আপনাকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করে দেন, আমি অয়নজিৎদার কাছে যাব। সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিন এলে সব নর্মাল হয়ে যাবে, এভরিথিং উইল বি নর্মাল। ভ্যাকসিন এলে কি সত্যি সবকিছু নর্মাল হয়ে যাবে? আর প্রথম কথা হচ্ছে ভ্যাকসিন এবার কবে আসবে কেউ কিন্তু জানে না। কেউ বলছে সেপ্টেম্বরে আসবে, কেউ বলছে 2021-এ আসবে, কেউ বলছে 22-এ আসবে। মানে এক একজনের এক একটা প্রেডিকশন। তো হোয়াট ডু ইউ ফিল আফসারা, কি ভ্যাকসিনের এফেক্ট, মানে ভ্যাকসিন আসার আফটার এফেক্ট এন্ড ভ্যাকসিন আসার প্রি এফেক্ট কি হবে? ভ্যাকসিন আসার প্রি এফেক্ট তো আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, আমরা সবাই মুখিয়ে রয়েছি যে ভ্যাকসিন আসবে। আমাদেরকে বেরোতে হবে না, একটা সার্টেন সময় পর অলরেডি লকডাউন উঠছে, তো আমাদেরকে তো একটা সময় পর বেরোতে হবে। এবং ওই বেরোতে গেলে মানুষ যা করছে, মানে দুদিন আগেও আমাকে খুব এমার্জেন্সিতে ব্যাংকে যেতে হয়েছিল এবং আমি প্রিকশন নিয়ে মানে মাস্ক পরে, স্যানিটাইজার ব্যাগে করে ক্যারি করে, গ্লাভস পরে, মানে যতটা যেভাবে প্রিকশনস নেওয়া যায় সেই রেগুলেশন, গভর্নমেন্ট রেগুলেশন ফলো করেই আমরা বেরোচ্ছি। এবং প্রচুর মানুষকে বেরোতে হচ্ছে, যারা সবজি বিক্রি করছে, যাদের মানে দিনানি দিন খায়, তাদেরকে তো বেরোতেই হচ্ছে। এবং তারাও কিন্তু কোথাও একটা সচেতনতা আমি দেখলাম আগের দিন বেরিয়ে, যে তারা কিন্তু মাস্ক পরে রয়েছে, হাতে গ্লাভস পরে রয়েছে। সেটা যেমন রয়েছে তেমন এটাও হতে পারে আফসারা, তারা কিন্তু নিজেদের জন্য নয়, তারা হয়তো পুলিশের ভয়ে কিন্তু মাস্কটা পরে থাকতে পারে, যেটাই হোক, বাট সেটা পজিটিভ দিক থেকে আমাদের দেখা উচিত, অন্তত পরে আছে। পুলিশের যদি পরে থাকে তো সেটা আমাদের দেশের দশের জন্য ভালো, আমি বলবো। মানে কোথাও না কোথাও মানে সবার জন্যই সেটা বেনিফিশিয়াল। হাউএভার ভ্যাকসিন যদি আসে, নাথিং লাইক ইট, উই আর অল ওয়েটিং ইগারলি যে সেই হেডলাইনসে সেই গুড নিউজটা কবে আমরা পড়বো যে দ্য ভ্যাকসিন হ্যাজ ফাইনালি অ্যারাইভড। আর আমি ফেসবুকে আর সব জায়গায় স্ট্যাটাস দেব যে উই হ্যাভ ওভারকাম, আমার শোটা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। সেইটা টাইম টেকিং, যে প্রত্যেকটা মানুষ ভ্যাকসিনটা নেবে এবং আমাদের দেশের গোটা দেশ সেই ভ্যাকসিনের প্রত্যেকটা মানুষ নিয়ে সেটাকে মানে সেই অ্যাওয়ারনেসটাও কিন্তু জেনারেট করতে টাইম লাগবে। প্রত্যেকটা মানুষ যেন ভ্যাকসিনটা নেয় এবং কেন নেবে। আমি ডেইলি 16 ঘন্টা বাইরে থাকতাম, 8 ঘন্টা বাড়িতে থাকতাম, দ্যাট ইজ মাই ডেইলি শিফট। তো সেখানে আমাকে এখন বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। আমি তার মধ্যে শুনতে পাচ্ছি কিছু লোক নাকি ডিপ্রেস হচ্ছে, তাতে নাকি তারা স্লিপিং পিলস নিচ্ছে। আমি তাদেরকে একটা কথা বলবো, দাদা দেখুন, আপনারা প্লিজ ডিপ্রেস হবেন না। আপনাদেরকে আমি একটা ছোট্ট প্রস্তাব, এটা একটু হাসি মজা হোক। সেটা হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের যারা বিবাহিত, যারা ব্যাচেলার আছে তাদের খুব ক্রাইসিস, তাদের খুব দুঃখ, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যারা বিবাহিত, হ্যাঁ, তাদেরকে আমি বলবো যে তারা আপনারা বন্ডিং বাড়ান, ঠিক আছে, চেষ্টা করুন বউয়ের সঙ্গে বন্ডিং করতে। কিছু আবার ডিভোর্স কেস তো নাকি আসছে, আমি শুনতে পেয়েছি, মানে প্রচুর লয়ার বন্ধু বলছে নাকি লকডাউনের পরে ডিভোর্স দেবো, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হচ্ছে। তো আমি এখানে একটা কথা বলবো, দেখুন, যদি আপনারা বউয়ের সঙ্গে একটু বন্ডিং বাড়ান, যাদের মানে আলাদা কোনো কাজ নেই, আর যারা ধরুন বিভিন্ন রকম কাজের সঙ্গে যারা আছেন, তারা চেষ্টা করুন যে করে হোক সেই কাজটার মধ্যে ঢুকে যাওয়ার। দেখুন, আমি কিন্তু কোনোদিন হোস্ট ছিলাম না, আই হ্যাভ নেভার বিন আ হোস্ট, কিন্তু আমাকে এখন হোস্টিং করতে হচ্ছে। একটা শো এসে গেল আমার সামনে, আমি হোস্ট হয়ে গেলাম, এবং ভালো হচ্ছে। সবাই বলছে every day is developing. Yeah, every day I am developing. সবাই বলছে হাই শাবাশ, আমরা নতুন রকম পাচ্ছি। কেউ বলছে আমি একে দেখতে পাচ্ছি, কেউ বলছে ওকে দেখতে পাচ্ছি। আমি বললাম বাহ, ফ্যান্টাস্টিক, আই এম অলসো গেটিং মোটিভেটেড। তো আমি কি করেছি, নিজের যে ডিপ্রেশনটাকে সেটাকে আমি কাটিয়ে নিয়েছি। তো আপনারাও কিন্তু আপনাদের মতন করে নিজেদেরকে একটা পজিটিভ জায়গায় নিন, কারণ এখন কিন্তু খুব বাজে অবস্থা অল ওভার ইন্ডিয়া। উই আর ফেসিং আ গ্রেট ক্রাইসিস অফ হসপিটাল বেডস এন্ড এভরিথিং। দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট অফ ব্লেমিং আ গভর্নমেন্ট। আমাদের কিন্তু গভর্নমেন্টের এটা কোনো দোষ নয়, কারণ স্টেট গভর্নমেন্ট হোক বা কেন্দ্রীয় সরকার হোক, আমি দুজনকেই বলবো, তারা কিন্তু দুজনই এটা প্রেডিক্ট করেছিল না যে এরকম ভাবে একটা করোনা এসে আমাদের মাথার উপরে পড়বে। আজকে ইটালির মতো দেশ, আমেরিকার মতো দেশ, যাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এতটা এগিয়ে আমাদের থেকে, তাদের অনেক বেশি তারা কিন্তু নাস্তানাবুদ, কিন্তু ওখানকার কিন্তু জনতা আমাদের থেকে অনেক বেশি অ্যাওয়্যার। তারা কিন্তু অনেক বেশি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করছে। আমি দেখেছি
মানে আমেরিকা বোধহয় আর 2-3 সপ্তাহের মধ্যে খুলে যাবে, তো আমেরিকার ওখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন হচ্ছে, আমাদের এখানে মেনটেন হচ্ছে না। আমাদের এখানে যদি আমেরিকার 10% সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন হয় না, আমি বলবো লকডাউন উঠে যাবে, কিন্তু আমরা না, সত্যি কথা বলছি, কেউ না কেয়ার করছে না। এই যে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে এখনো অব্দি রাত্রেবেলা বয়স্ক লোকগুলোকে আমি কি বলবো, পুলিশকে বললে আমার কি লাভ? মানে একটা বয়স্ক লোক 3 জন মিলে চা খাচ্ছে, কেউ মুড়ি খাচ্ছে, কেন খাচ্ছে আমি সেটা নিজে জানি না, কিন্তু তারা খেয়েই যাচ্ছে। মানে তাদেরকে যদি বলি, তারা বলবে বাবা আমরা কি মুড়ি খাবো না? এবার সেটা যদি আমি ভিডিও করে ছাড়ি, সেটা একটা মানে ইয়ে হয়ে যাবে, মানে tagline হবে, চা খাবো না, সে পপুলারিটি গেইন করছে। তো আমি সেটা করতে চাই না। তো লেট মি কাম ব্যাক টু মাই পয়েন্ট। আমি অয়নজিৎ সেনের কাছে যাব, যেটা আমি আপ্সারাও বললো, ভ্যাকসিনের পয়েন্টটা বলবে। আর তার আগে প্লিজ, যেটা আপ্সারাকে আমি আগের কোয়েশ্চেনটা করলাম, যে সিনেমার ক্ষেত্রে যেটা, ওটা একটু বলো প্লিজ। আমি একটাই জিনিস বলবো যে অ্যাজ আপ্সারা সেড, মানে আই উইল এগ্রি উইথ হার এই জায়গাটায় ডেফিনেটলি, যে দ্য পয়েন্ট ইজ এই জিনিসটা কিন্তু আজকে শুরু হয়নি, অ্যাজ ইউ অলসো সেড দ্য সেম থিং ওয়েল, কারণ এই জিনিসটা শুরু হয়ে অলরেডি ভারতবর্ষে এই জিনিসটা অলমোস্ট মোর দেন আ ডিকেড ওল্ড, এক্সেপ্ট দ্যাট উই হ্যাভ নট, মানে অ্যাজ নর্মাল সিনেমা গোয়ার্স, যদি আমি সিনেমা লাভার্স হিসেবে নিজেকে মনে করি, সেই হিসেবে আমরা হয়তো জিনিসটা দেখতে চাইনি, কিন্তু তথাপিও দেখে ফেলেছি, এখন ভেতরে ঢুকে গেছে পুরোপুরি। So from that respect, that so-called stardom effect has definitely gone down, because what has actually helped Indian cinema right now across all regional boards plus overall Bollywood shop, ভারতবর্ষে যেটা অ্যাকচুয়াল সিনেমার সাইড থেকে যেটা আমি বলবো there is a definitely a plus point, is that we have learned to give it to the story, to character, and not to people just by names, because that is something which even UK all across the world, including I will also mention, Oyanjit, I will also mention in your point, because you have highlighted a very vital point. As a filmmaker, as a producer, মনোজ দা একটা ভালো কাজ করতে চলেছে আমাদের সঙ্গে। তো আমি সবাইকে বলবো যে সবাই কন্টেন্টের উপরে জোর দাও, মানে দ্যাট ইজ দ্য ফিউচার। মানে কন্টেন্ট, সিনেমা হোক, ওটিটি হোক বা টেলিভিশন হোক, সবই কন্টেন্ট ইজ দ্য মেইন ফ্যাক্টর। Absolutely, সব জায়গায় that's where it matters. ওই স্টারডম এফেক্ট has gone, আর এটা অনেক আগেই চলে গেছে। আর এখন ডিজিটাল আসার পরে এই ওটিটি এন্ড এভরিথিং আফটার both coming into the face, অ্যাবসলিউটলি ওটা কিন্তু এখন ব্রেডল আউট করে যাবে, এবং খুব তাড়াতাড়ি। এই কোভিড এর পরে যখন মার্কেটটা খুলবে না, যেটাকে অনেকেই বলছে এখন রিঅ্যাওয়েকেনিং, and that reawakening in the film industry will come, the diminishing stardom effect and the rising of the story effect, যেটার মধ্যে গল্প একটা ক্যারেক্টার মধ্যে জোর থাকলে সব সেই সিনেমাটা দাঁড়াবে। ব্যাপারে একটা কথা বলবো আমি, if Oyanjit allows, আমি একটা কথা বলবো। আমি মাঝখানে শুনেছিলাম Oyanjit একটু অসুস্থ ছিল, সেই অসুস্থতা নিয়ে বেশি কিছু ডিসকাস করবো না, কিন্তু হি ওয়াজ হ্যাভিং আ সিরিয়াস প্রবলেম। বাট আমি খুব তখন একটু চিন্তায় ছিলাম যে অয়নজিৎ দার এরকম একটা অসুস্থতা, বাট ফাইনালি হি হ্যাজ রিকভার্ড অ্যান্ড হি ইজ আ ফাইটার। যেভাবে ফাইট করে মানে সবকিছু থেকে উঠে আজকে সুস্থ হয়ে সিনেমা থেকে করে শর্ট ফিল্ম একটা প্রডিউস করেছে, সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে যেভাবে রেখেছে, অ্যান্ড হি ইজ আ ভেরি হেল্পফুল পারসন, মানে সবসময় হেল্প করে মানুষকে। আমি একটাই জিনিস বলবো যে ফিল্মস দ্যাট হ্যাভ প্রডিউসড দুটোতেই কিন্তু মানে আই হ্যাভ given credence to characters and stories, যারা দেখেছে, people have all acknowledged this. I'm not saying it's a flowery story with a brilliant মানে big name attached to it and everything. Yeah, big name আছে, but big name বলতে that start effect I haven't given that, and that's what it's like. প্রতিদিন যে মুভিটা করছি, it's a pure cloud story. You see what বাড়িতে শুট হচ্ছে, হাতে শুট হচ্ছে, কি বলছি একা একা ছবি করছো, খবর টবর দিচ্ছ না, পরে কিন্তু দেখে নেবো। আমি এটুকু বলছিলাম, I have given the name of the story as well, but story in the sense that filmটা shooting is over. এখন ইনফ্যাক্ট আজকে just post editing শুরু হয়ে তোমাকে ধরতে পারবো না, তাই তো? হ্যাঁ, but the point is that it's a different notch of a story, but it's a pure humor. আর এবং COVID-19 এর থেকে normally, as you rightly said before as well, যে একটা কিরকম একটা গ্রিজলি এফেক্ট এসে গেছে, people are getting
একটা নেগেটিভ ভাইব আসছে, একটা নেগেটিভ আসছে, এই হচ্ছে, এত লোক মারা যাচ্ছে, এত লোক অসুস্থ, জাস্ট টু গিভ ইট, মানে কিপিং দ্য সেম ইস্যু ইন মাইন্ড, টু গিভ ইট আ টুইস্ট যেটাতে আর কি লোকে একটু দেখে আসছে। যদি 10 একদম। মিনিটও দেখে, আর 1 twist মিনিটও দেখে ইউনিক will হতে find হবে, it- ইউনিক হতে হবে। ইউ আর টেলিং কি ইউনিক হতে হবে। ইট হ্যাজ টু Then- হ্যাভ আ ডিফারেন্ট টেস্ট, ইউনিক হতে হবে কন্টেন্টটা, যেটাতে মানুষ দেখতে যাবে। Exactly. That's the reason I have named it also shades of colors, because you will see that how the shades of colors change when a COVID-19 এর পরে all this happening and everything. You will see it coming. So that's why আচ্ছা, আমি in the একটু মধ্যে মনোজদার কাছে যাব। মনোজদার কি বক্তব্য এটাতে? একটু মনোজদা বলো please। হ্যাঁ, সন্দীপ, প্রথমে আমি যদি একটু তুমি ঘুরিয়ে আনসার দাও না। আগে আমি vaccine টা বলছি। বলে নিই, তারপর তুমি না। অরেঞ্জদার প্রশ্নটা উত্তর দাও। না, আমি বলছি, আমি দুটোকে কম্বাইন করে একটা আমার মতো করে বলার চেষ্টা করছি। প্লিজ বেসিক্যালি আমরা যে কাজটা করি, যেটা মিস্টার সেন এগ্রি করবেন, যে আমরা তো কনজিউমার সাইকোগ্রাফ নিয়ে কাজ করি। অ্যাকচুয়ালি কনজিউমারের মাথায় কি আছে, অর্থাৎ তারা কি পছন্দ করে না করে, হ্যাঁ, তো সেটাকে টার্গেট করে আমরা অ্যাকচুয়ালি ব্র্যান্ডকে এন্ডোর্স করি, অর্থাৎ তাদের মাথায় ঢোকার চেষ্টা করি। তো আমি যদি একটু অ্যানালাইজ করি যে আমরা কেন সিনেমা দেখতে যাই, তাহলে আমরা দেখব যে সিনেমা দেখার অনেকগুলো ফ্যাক্টরস আছে। যেমন আমি হয়তো একটা প্রমোশন দেখেছি সিনেমার, যে এই সিনেমার মধ্যে একটা স্টোরি আছে, বা একটা অন্যরকম গল্প আছে, বা একটা সামাজিক হতে পারে, হিস্টোরিক হতে পারে, পলিটিক্যাল হতে পারে, হোয়াট এভার। অথবা একটা হচ্ছে অন্য জনারে, যেটা হচ্ছে হিউমারাস, অর্থাৎ মানে ফান আছে, আনন্দ আছে। তো আমি যখন একটা সিনেমা দেখতে যাচ্ছি, আমি আশা নিয়ে যাচ্ছি আমি একটা কিছু ইনফরমেশন নিয়ে ফিরবো, রাইট? এবার তুমি ব্যাপারটাকে কোভিডের সঙ্গে তুলনা করো। আমরা এখন যে সিচুয়েশনে আছি, মেন্টাল সিচুয়েশনে আছি, সেখানে কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোতে পারছি না, বাড়ি থেকে কবে বেরোবো আমরা জানি না। নিউজে আমরা দেখছি সায়েন্টিস্টরা বলছে যে আমাদের কোভিড নিয়েই বাঁচতে হবে যতদিন না ভ্যাকসিন আসবে। প্রতিদিন ভ্যাকসিন মানুষেরকে দেওয়া হয়েছে, সেটাও আবার চেঞ্জ হচ্ছে, ক্যারেক্টারিস্টিক চেঞ্জ হচ্ছে, ইমিউন করছে নতুন ভাবে, কোভিড নতুন ভাবে তার চেহারা দেখাচ্ছে, তার রূপ দেখাচ্ছে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে যখন আমি ফাইনালি চাইবো যে হলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হোক বা হয়েছে, তখন যখন আমি যাব সিনেমা দেখতে, তখন কিন্তু আমার কাছে ওটাই থাকবে যেটা আগে ছিল, অর্থাৎ আমি একটা কিছু নিতে বা একটা কিছু দেখতে যাচ্ছি। যতক্ষণ না সেই সিচুয়েশনে পৌঁছবো, ততক্ষণ কিন্তু আমরা কেউ বলতে পারি না যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে জিডিপি গ্রোথ হবে, কিভাবে তারা আলটিমেটলি ফিল্ম কিন্তু অডিয়েন্সের জন্য প্রোডাকশন হচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝতে হবে। যেরকম আফসারা বলছিল যে আমি এখন একটা র্যাম্প ওয়াক করছি, সেখানে একটা পার্টিকুলার অডিয়েন্স আছে, তারা এসে দেখছে। তো সেই অডিয়েন্সটা যদি না থাকে, তাহলে ওটা করতে পারবে না। ঠিক সিমিলারলি, ডিপেন্ডিং অন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট, বাট আই এম অনলি ওয়ারিড, Manojda, I am only worried for those technicians, for those workers, for those people who are working behind films or entertainment industry. How will they survive? মানে খুব বড় চাপের সম্মুখীন এটা টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি। এটা একটা বড় প্রশ্ন, এটা একটা বড় প্রশ্ন। আমি তোমাকে এটা বলি যে ধরো আমি যদি টোটাল ইন্ডাস্ট্রিটাকে দেখি, তাহলে হয়তো 20-30%, 40% আছে যারা খুব গ্রাউন্ড লেভেলে টেকনিশিয়ানস। হ্যাঁ, একটা শুটিং এ যখন পুরো ফুল টিম নিয়ে কাজ হয়, তখন প্রচুর লোক থাকে যারা একদম গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করে, আর হয়তো একটা হিরো বা একটা হিরোইন আছে। ওকে, তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা সত্যি খুব চিন্তিত সেই মানুষগুলোর জন্য যারা প্রতি রোজের মজুরিতে কাজ করে, তাদের জন্য ডেফিনেটলি কিছু না কিছু ফুল দেখতে পাচ্ছে। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করব, সবাইকে ফুল দেখতে পাচ্ছে, সবাইকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তো, একদম একদম। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় ফিল্ম ফ্রেটার্নিটিস যারা আছে, যে অথরিটিস আছে, তারা কিছু না কিছু ভাবে, কোনো না কোনো ভাবে তাদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছে। যদি সেটা না হতো, সত্যি আমরা অনেক খবরে আমরা দেখতে পেতাম যে অমুক জায়গায় ওই প্রবলেম হয়েছে, তারা খেতে পারছে না, তারা রাস্তায় নেমেছে, করছে। আমি চিন্তায় হচ্ছে তারা যদি অল্টারনেটিভেও যায়, বা তাদেরকে যদি কতদিন আর হেল্প করে চালাবে, মানে একটা মানুষ বা একটা লোক, তো মানে সবকিছুরই তো একটা লিমিটেশনস আছে। যদি দীর্ঘদিন ধরে চলছে, আর লকডাউন ওঠার পরেও আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কি অবস্থা হবে, মানে আমি সত্যি, বিকজ আমি না ফিউচারটা খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি, সেটা অরঞ্জিত দাও দেখতে পাচ্ছে, আফসারাও দেখতে পাচ্ছে, মনোজ দা দেখতে পাচ্ছে,
আমি একটা খুব পজিটিভ টাইপ অফ পার্সন, সেটা মনোজদাও জানে, সবাই জানে যারা আমার সঙ্গে বসেছে। আমি চাই ভালো হোক, কিন্তু আমি একা চাইলে তো হবে না। ইট ইজ অ্যাবাউট দ্য মাস। আমি তো একা কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না রাতারাতি। তো খালি পজিটিভ ভাবনা, যত তাড়াতাড়ি হোক এই জিনিসটাকে বিট করে বেরোনো, দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং, দ্যাট ইজ দ্য অনলি ওয়ে। আর কোনো উপায় নেই। মনোজদা প্লিজ কন্টিনিউ। কারেক্ট। এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে যেখানে যে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি। আজকে আমরা লকডাউন পিরিয়ডে চলছি, এই জন্যই চলছি যে এটা যাতে স্প্রেড না করে, অর্থাৎ হিউম্যান টু হিউম্যান স্প্রেড করছে আমরা যখন ক্লোজ কন্ট্যাক্টে আসছি। এই সিম্পল ইকুয়েশনটাকে যদি আমি ঠিকভাবে সলভ করতে পারি, অর্থাৎ আমি কতটা ক্লোজ কন্ট্যাক্টে যাব, যদি এইটাকে মেনটেন করতে পারি, আমি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি চালাতে পারি। সেটা ফিল্ম হতে পারে, অটো ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, এনি ইন্ডাস্ট্রি। তো প্রত্যেকে কিন্তু একটা ভীতির মধ্যে আছে যে আমার যাতে কোভিড না হয়। অর্থাৎ এই মুহূর্তে তুমি যেটা একটু আগে বললে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কাছে কিন্তু সেরকম হসপিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, হসপিটাল সাপোর্ট নেই, যে বহু লোকের কোভিড হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ট্রিটমেন্ট করবে, ভর্তি করবে, নেই। এটা একটা ফিয়ার কিন্তু কাজ করছে। অর্থাৎ এই ফিয়ারটা যে প্রোডাকশন হাউস এটা নিয়ে নতুন করে আরেকটা ভালো খবর, আমাদের আরেকটা ভালো খবর এসেছে, সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এখন ওই যে টেস্টিং কিটটা খুব ভালোভাবে বের করেছেন, এন্ড সেটা অ্যাজ আ ভেরি চিপেস্ট রেট আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। সেটাও এখন সেটা থেকে নিচ্ছে, সেটা একটা ভালো, উনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু এটা না, মানুষকেও একটু অ্যাওয়্যার হতে হবে, মানে এক্স্যাক্টলি আজকে প্রিকশন নিতে হবে। মানুষ যদি প্রিকশন না নেয় খুব বাজে অবস্থা হবে। মানে ইট ইজ নট অ্যাবাউট আ গভর্নমেন্ট। আজকে এক্সাম্পল দাও না, উড়িষ্যা গভর্নমেন্টে আমার সঙ্গে কথা ছিল। উড়িষ্যা কিন্তু, আমি উড়িষ্যার কথা বলবো, উড়িষ্যা যেভাবে গভর্নমেন্ট শুধু নয়, যেভাবে মানুষরা প্রিকশন নিচ্ছে না, দেখার মতো। লোকেরা 6 মিটার গ্যাপ দিয়ে দিয়ে হাঁটছে, কেউ যদি বাড়ি থেকে বেরোয় তাকে বকা দিচ্ছে। এমনকি ওখানে না, মানে দে আর সো রিলিজিয়াস, ওখানে যদি ধরে রাখো তুমি জয় জগন্নাথ বা না বলো, মানে ইটস আ ক্রাইম। মানে ওরা ভগবানকে এতটাই মানে, সেখানে ভগবানের একটা ওই প্রসাদ আছে, প্রভুর প্রসাদ, এটা পর্যন্ত ওরা এখন বন্ধ করে রেখেছে ডিউ টু দিস লকডাউন। মানে এই যে তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলকে দেখো, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে কিন্তু ক্যালকাটা ইজ হাইলি অ্যাফেক্টেড, এবং এখানটাই কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি সব এখানেই রয়েছে, অফিসেস এখানেই রয়েছে, বিজনেস সেন্টার্স এখানেই রয়েছে। তো আজকে যদি আমাকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করতে হয়, তাহলে তো কলকাতার থেকে লোককে নিয়ে কাজ করতে হবে। তার মানে আমার কাছে কিন্তু ইটস ভেরি অ্যালার্মিং দ্যাট আমি কিন্তু সিকিউরিটি দিতে পারবো না, আমি নিজেকে বাঁচাতে পারবো না। যে অ্যাক্টরটা কাজ করবে, সেও তো ভাবছে যে আমি 50 দিন হয়ে গেছে লকডাউনে আছি, আমি বেরোইনি, তো আমি কি করে এই রিস্কটা নেব? মানুষকে সচেতন হতে হবে। মানুষ যদি না সচেতন হয়, দ্যাট ইজ একদমই তাই। এই রোগটা কিন্তু মানুষের থেকেই মানুষের হচ্ছে। সুতরাং মানুষকে সচেতন যদি না হওয়া হয়, তাহলে আমরা এটাকে স্প্রেড করা থেকে বাঁচাতে পারবো। Absolutely. Absolutely. I will request all my audiences who are watching my show, do take the proper precautions, do wear N95 mask, do sanitize yourself as much as possible, do wear gloves, do wear cover clothes, because it's alarming time. It's a really alarming time. Do maintain social distancing. Please don't go out without any reason. Please maintain the proper lockdown. Do listen to what state government is saying. Do listen to what higher authorities are saying. Do please maintain the lockdown, because it's necessity. It's not luxury. Everybody is facing a great problem. So please don't take it light. Don't take it light. It's the high time. You should all realize. I'm not giving any bhashon in my show. It is the practical thing. I'm telling It's a real time situation. We have to maintain. আমার কিছু হবে না। কিছু লোক আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছে, কিছু লোক আমি তাদেরকে ব্লক করলাম। সকাল থেকে উঠে এখন অসংখ্য শুধু হোয়াটসঅ্যাপ, যে দাদা আপনার শোতে আপনি এত বেশি কেন ভাষণ দিচ্ছেন, আমরা যদি না বেরোই আমরা মরে যাব। আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো, আপনারা যদি না বেরোন, আপনারা যদি মরে যান, আপনারা একটা কাজ করুন, আপনারা বাইরে অনেক দূরে চলে যান, গিয়ে মরে যান বা সুইসাইড করে দিন, কিন্তু আপনারা প্লিজ আপনাদের জন্য কমিউনিটিকে প্লিজ ফেটে আনবেন না, প্লিজ। দ্যাটস আ ভেরি ভেরি লজিক্যাল থিং। আপনারা যদি এখনো না বুঝতে পারেন, এখনো যদি আপনারা ভুল কথা বলেন, আপনারা যদি এখনো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ বা আমার ইয়েতে ফেসবুকে লিখে যান
যে দাদা আমরা কি বেরোবো না, আমাদের না বেরোলে মরে যাব। আচ্ছা না বেরোলে মরে যাব, গভর্নমেন্ট তো হেল্প করছে, আপনাদেরকে কটা দিন কষ্ট করতে বলা হয়েছে। আমরা মানছি খুব কষ্ট হচ্ছে, যে সমস্ত মানুষরা যারা বাইরে থাকে বা কিছু কিছু লোক 12 ঘন্টা বাইরে থাকে, 12 ঘন্টা ভিতরে থাকে, তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে আমি জানি, কিন্তু ভাই কিছু করার নেই, আমাদেরও আনন্দ হচ্ছে না। উই আর নট হ্যাভিং আ গ্রেট ফান, আমরা সবাই ডিপ্রেসড, আমাদেরকে সবাইকে একসাথে মিলে এটাকে লড়তে হবে। তো ইটস দ্য অ্যালার্মিং টাইম। আপনারা বেরোন, নেসেসিটিতে আপনারা অবশ্যই বেরোবেন, কিন্তু আড্ডা মারার জন্য বেরোবেন, বাইক নিয়ে বেরোবেন না, ঘুরতে বেরোবেন না। এটা মিলেনিয়াম পার্কে গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে প্রেম করার সময় না। প্লিজ টেক ইট, আর প্লিজ আমাকে ভুলভাল হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেজ করবেন না, আই উইল শিওরলি ব্লক ইউ অল। ইটস নট I am depressed also. I am doing my show. I am trying to create the awareness. তারপর যদি আপনারা প্রত্যেকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে যে আপনি কেন আপনার শো যেটা বলছেন, আরে আমি তো আমার শোতে অবশ্যই বলবো এটা সত্যি ঘটনা। কালকে যদি আপনার জন্য আপনার প্রতিবেশীর লোকটা মারা যায়, বাড়ির লোক মরে যেতে পারে আপনার। আরে নিজের বাবা মার কথা ভাবুন, আপনি যে বেরোচ্ছেন, যে বৃদ্ধ বাবা মা আপনাকে বড় করলো, তাদের লাইফটা আপনি রিস্কে আনছেন। যারা আপনার বড় করেছে তাদের লাইফটা আপনি রিস্কে আনছেন। যে বৃদ্ধ মানুষ বাড়িতে আছে তাদের লাইফটা আপনি রিস্কে আনছেন। আপনার এই একটা ছোট, আর এখন কোভিড-19 অ্যাসিম্পটোমেটিক, সবাই জানে, সিম্পটম নেই। আমি ক্যারিয়ার হলে সব থেকে বড় ব্যাপার, আমাকে থার্মাল স্ক্রিনিং করলেও নাকি বোঝা যাবে না, যা বলে না লে হালুয়া বোঝো ঢালা। এবারে আমি ঢুকে গেলাম বাড়িতে, এবার সেটা গিয়ে আমার কারো ফ্যামিলি মেম্বার্স এর মধ্যে ঢুকে গেল, বাচ্চার মধ্যে ঢুকে গেল, বা হোয়াট এভার, যার বাড়িতে যে আছে সে তো ওটাতে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে। আমার ইমিউনিটি আছে বলে আমি কি, তাও লোকেরা বুঝে না। আজকে এতগুলো ডাক্তার করছে, এতগুলো অত্যাচার। আজকে আমরা দেখেছি হাওড়া টিকিয়াপাড়া কিভাবে পুলিশকে মারা হয়েছে। আমি আরেকটা পয়েন্ট বলবো, আমার সঙ্গে পুলিশ স্বাস্থ্যকর্মী এদেরকে মারবেন না, বিকজ এটা কিন্তু বড়ভাবে একটা অ্যালার্ম যাচ্ছে আমাদের সোসাইটির এগেন্স্ট। যে 2%, 3%, 4% লোক এটা করছেন না, তার জন্য কিন্তু আমরা বড় থ্রেটে আছি। দ্য হোল পিপল আর ইন থ্রেট। কারণ কালকে যদি এই স্বাস্থ্যকর্মী আর পুলিশরা বলে যে উইল নট সার্ভ দ্য সোসাইটি, তাহলে কিন্তু আমরা আপনাদের জন্য সমস্যায় পড়ে যাবো। অনেক কথা বললাম, হয়তো সিরিয়াস শো হলো। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দেব যে ইউ অল হ্যাভ জয়েন্ড মি। সো থ্যাংক ইউ। Thank you so much. Really an honor to have Apsara Guhotakurata, Manoj Nath, and of course Oyonjit Sen in my board. তোমরা এসেছো, আই এম রিয়েলি রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ অল। তোমরা যে এসে এত সুন্দরভাবে একটা ডিসকাস করেছি, ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আপ্সারা বলেছে, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে অরজিৎ দা বলেছে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে মনোজ দা বলেছে। ইনফ্যাক্ট সবাই বলতে গেলে আমরা এক হয়ে কিছু কথা বলেছি। দ্যাট ইজ দ্য মেইন। আমরা একটা সোশ্যাল ডিসটেন্স মেনটেন করে কিন্তু এক হয়ে গেছি। তা আমরা যদি সোশ্যাল ডিসটেন্স এক হতে পারি, তাহলে ওয়াই নট কিরা কেন এক হবে না? বাকিটা কেন কাজ কি বল? Absolutely. আমরা অবশ্যই একটা আমরা একটা নিউ নরমালে ঢুকতে চলেছি। আবার ওয়েট করছি কবে নিউ নরমাল কবে হবে আমি জানি না, বাট উই আর হোপিং দ্যাট এটা ভালো ভালো কাজ করব। মনোজ দা রেডি থাকো, অরজিৎ দা রেডি থাকবেন, আপ্সারা রেডি থাকো। It's my great honor. It's my great honor to be introduced with Mr. Sen and Apsara. Thank nice you. meeting you all. আমি আমার প্রোগ্রামটা এন্ড করার আগে আমার সবাইকে থ্যাঙ্কস জানানো হয়ে গেছে। এবার আমি একটা পজিটিভ জিনিস করি আমার প্রোগ্রামের শেষে, এটা সবাইকে করবো, করাবার পরে দেন সবাই টাটা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমি 1, 2, 3 বলবো, and we all will say we shall overcome together. Okay. ঠিক আছে, সবাই রাজি তো? মনোজ দা রাজি। শুনতে পেয়েছ? Absolutely. একদম অল ডান। Absolutely. না পাতা না দিয়েছেন, বুঝে গেছি, শুনতে পেয়েছে, কোনো চাপ নেই। তো 1, 2, 3 we shall overcome. We shall overcome.